So, welcome back again, once again after मांदी है सवाल जलपान earlier we have just learned मांदी अभी जब सीखे चार आर एयर नन पर मांदी पर मांदी मांदी पढ़ो इसको क्या कहा है ना नूर इसको कहा है नेरा नेरा इसको कहा है yesterday we learned receive आर नर प्लस आर नूरू नर नरू नरू means 9 and once more meaning Naru means village. Na. Narua. Na. Village. Na. Gram. Naru. And this one? गोंडल Gondola. और इसको सिंगल लाइन को क्या कहते थे? तोर करेक्ट मांदी पढ़ो में अभी जस्ट सीखा हमने देखो कॉपी देखो मांदी पढ़ो में मांदी पढ़ो ये हमने विलर सम वाइट डालो यानी सभा विषय और नूरू का अर्थ और एक पता है दादा नूरू यानी पीसना ग्राइंडिंग मिल हाँ ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग and the first meaning and second नूरू है वो मेरे आपका नूरू है ना यानी नूरू का दूसरा अर्थ होता है नूरू मीन्स नूरू चीफ चीफ या हिंदी में कहेंगे टू मीनिंग नूरू मीन्स ग्राइंडिंग नूरू मीन्स चीफ ठीक है और ये नेराल है एक मतलब यहाँ पर आपको ओमान दिखाया है इसको रूटी में कहते हैं दादा नेराल ठीक है यानी उसको आप धान्य भी कह सकते हैं दादा धान यानी धान्य के लिए क्या करते हैं दादा
Grain. Grains. Is sign of grain. Sign of grain. Sign of grain. Nera. Naru means nine or na. Naru means village. Village. Gram. Gondola means Man. samudaya. Samudaya. You can write here gondola spelling in Hindi. Ka. Akola Tor, Nagpur Tor, Warangal Tor, यानी वरंगल का. उटनूर तोर मंगाम, यानी उटनूर के मंगाम. अभी इसका वाचन कैसा होगा दादा? East to. East. तो यानी East to. प्रमुख. East from प्रमुख यानी Kamara. प्रमुख. East to. Not to. Chief. East to. East from Kamara. Yeah. Okay. मेरा East. एक तो साइन ऑफ ग्रैंड है, दूसरा नेम आल्सो. मेरा Name. नेम आल्सो. मेरा Okay. Nera. And this village, nine numbers and village. Nar. Nar means village. What means Nar? ये grain है. Village. Gram. Hindi Thor. में. अंग्रेजी में गोंडी में नार. गोंदोलास. अभी इसका कैसा वाचन होगा दादा? राइट टू लेफ्ट. We have to go by our nature direction. Nature direction, right to left. Nature direction is right side to left side. Right to left. बिल्कुल आसान हो गया अभी यादव जी. तो यादव जी जी वो तो अभी आसान हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए. अभी हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे इसको. सभा माटी पदुर यानी सभा विषय. सभा विषय. मांडी पदुर मीन्स कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट. सभा विषय. नुरु अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? कॉन्फ्रेंस चीफ. Conference chief. Who is the conference chief? Nera. His name is Nera. 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 This is side of Naru. Naru means Nar. nine and Nar. Nar. Na. Village. सभा विषय प्रमुख. विलेज के लिए ग्राम. सभा विषय प्रमुख ग्राम. एंड ये क्या है? गोंदोलातो. गोंदोलातो में समुदाय का. सभा विषय प्रमुख नाम समुदाय. ये नीरा. नीरा ये व्यक्ति का नाम है. नेम. बहुत इजी होगा. मांडी पदूर नुरु नीरार नरु गोंदोलातो. यानी सभा विषय प्रमुख नेरा
कॉन्फ्रेंस ग्राम समुदाय का कॉन्फ्रेंस चीफ नेराल विलेज विलेज ग्रुप विलेज ग्रुप ग्रुप मतलब ग्राम विषय प्रमुख नेराल व्यक्ति का नाम ग्राम समुदाय, मतलब इस परिक्षेत्र में जितने भी विलेजेस है उसका चीफ कौन है, सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस चीफ नेराल नाम का व्यक्ति है। ऐसे इस सील को पढ़ा गया है। कैसे पढ़ा गया सर? गोंदोलातो यानी सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस नहीं उसको कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट उसको चीफ इज फ्रॉम विलेज ग्रुप कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट चीफ नेराल विलेज ग्रुप यानी सभा विषय प्रमुख नेराल ग्राम समुदाय का, तो समुदाय का ग्राम समुदाय का मतलब विलेजेस का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट चीफ कौन है, नेराल नाम का व्यक्ति। बस नेराल इज फ्रॉम विलेज कॉन्फ्रेंस ग्रुप। ओके, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सी उसके पास सब्जेक्ट चीफ नेराल इज फ्रॉम फ्रॉम विलेज ग्रुप, विलेज कॉन्फ्रेंस ग्रुप। नेराल इज फ्रॉम विलेज कॉन्फ्रेंस ग्रुप। हाँ करेक्ट। चीफ सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस चीफ सब्जेक्ट इज फ्रॉम विलेज ग्रुप। नहीं नहीं यस चीफ सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस चीफ सब्जेक्ट चीफ नेराल इज फ्रॉम। लिख दो, ये आपके हाथ से लिख दो। कॉन्फ्रेंस चीफ नेराल कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट चीफ नेराल इज फ्रॉम विलेज ग्रुप। आप नेराल के नीचे नेम लिख दो प्लीज प्लीज। So we can write like this. कॉन्फ्रेंस चीफ नेराल इज फ्रॉम विलेज ग्रुप। कॉन्फ्रेंस चीफ नेराल इज फ्रॉम विलेज ग्रुप। आराम से लिखो ना। हमारा मान्य ఎట్లంటే మీరు ఎక్కడికో లిబిటీకి ఇస్తారు मान्य ఇది ఎట్లా గుర్తిస్తారంటే ఇది ఇప్పుడు మీరు భద్రాచలం వెళ్ళారు అక్కడ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆ కాన్ఫరెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు చెప్తారు మీరు చెప్తారు దానికి చీఫ్ ఎవరు మీరే సో అది చెప్తారు ఆయన ఎక్కడి నుంచి అంటే పలానా ఊరి నుంచి అంటే చెప్తున్నారు। अभी वो अंग्रेजी में बताओ क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। सब्जेक्ट चीफ नेराल नेराल इन ब्रैकेट्स में नेम रहता है। नेम यस इस नेराल ब्रैकेट्स नेम यस ओके नेराल दैट पर्सन is from विलेज ग्रुप। विलेज ग्रुप village ग्रुप वक्त प्रमुख అయితే ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటారా ఇప్పుడు ఇది మంది పద్దు మంది పద్దు ఇది మాంది ప్లస్ ఇలా 10 ఉంటాయి కదా మాంది పద్దు మనకి ఇంత ముందు చెప్పినాం ఇది ఏంటిదంటే నూరు గ్రైండింగ్ चीफ చీఫ్ నూరు అంటే ఇంకోటేమో గ్రైండింగ్ ఇంకొక అర్థం ఏమో చీఫ్ రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇది తీసుకోవాలి అది తీసేసి సినానిమం తీసుకురావాలి సినానిమం సేమ్ అర్థం తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇదేంటిది రెండు ఆర్ ప్లస్ రెండు ఆర్ నెరాల్ నెరాల్ అంటే పేరు పేరు తర్వాత నూర్ ఇది నరు లేదా నార్ నరు అంటే నా అంటే ఊరు
ఊరు, నార్ అంటే ఊరు, గోండోల్ అంటే సముదాయం, సముదాయం, గోండి సముదాయం. సముదాయం. తర్వాత ఇదేంటిది? తోర్ తోర్, చెందినవాడు. తోర్ చెందినవాడు. ఈజ్, వాజ్ అని మనం చేసుకున్నాం కదా. ఈ వాజ్ ఫ్రమ్. సో అక్కడ ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? దీని మాంది పద్దూర్ నరు నెరాల్, నార్ నరు నెరాల్, నార్ గొండోల్, తోర్ గొండోలా తోర్ తోర్. మరొకసారి చదువు. మాంది పద్దూర్ నరు నెరాల్, నార్ గొండోలా తోర్. తోర్. Right. ఓకే. నార్ గొండోలా తోర్. ఓకే. అంటే దీని మళ్ళీ అర్థం ఏమొస్తుందంటే దాని రివర్స్ లో మళ్ళీ రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత రాసుకున్న తర్వాత దానికి అర్థం కాన్ఫరెన్స్ సబ్జెక్ట్ చీఫ్ నేరాల్. అంటే నేరాల్ అంటే ఎవరు? వక్త, ప్రముఖ వక్త. వక్త. ఇప్పుడు భద్రాచలం మీరు ఇస్తాను మీటింగ్. కాన్ఫరెన్స్ సబ్జెక్ట్ చీఫ్ అరుణ్ కుమార్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కామారం విలేజ్ గ్రూప్. मतलब एक ही गांव का కామారం విలేజ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటిది? సముదాయం. గ్రామ పంచాయతీ. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? not only single. నువ్వు దీనికి పూర్తిగా రైట్ కదా, రైట్ టు లెఫ్ట్ ని ఫార్మేషన్ చేయి ఇంగ్లీష్ లో. చెప్పినావు కదా మాకి మాండి పదూర్ నూరు నేరాల్ విలేజ్ అని రాసినాక కింది కాన్ఫరెన్స్ సబ్జెక్ట్ నేరాల్ అని అంటారా? అక్కడ అన్న చెప్పిండు కదా. అదే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో రాయి గ్రూప్. మాంది పద్దూర్ నూర్ నూర్ నార్ నేరాల్ 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 నార్ 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 గొండోలా గోండోలా గొండోలా తోర్. తోర్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇచ్చించారా? ఇప్పుడు ఇటు తిరిగి రాయాలి. రైట్. ఇటు తిరిగి రాయాలంటే దీన్ని ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. మంది పదూర్ నూర్ నెరాల్ నార్ మాంది పద్దూర్ నూర్ నేరాల్. ఈ రెండు కలపాలి. నూర్ నేరాల్, నూర్ నేరాల్, నూర్ నేరాల్ నార్ గొండోలా నార్ నూర్ నేరాల్ నార్ గొండోలా థా గొండోలా తోర్ తోర్ THOR గొండోలా గొండోలా THOR. రైట్ రైట్. ఇప్పుడు దాని అర్థం కింద ఇది ఇదంట సార్. ఓకే. Okay. सभा विषय प्रमुख అంటే नेरा व्यक्ति का नाम ग्राम समुदाय. वेरी गुड. నూర్ నేరాల్. लिख लिया. मतलब now our Mandi sir can also conduct a class on development of industry in Gondi. Koya. నాట్ ताली बजाओ जरा. ताली बजाओ. नहीं. जीरो 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 देश का एक स्टेट का ये अभी तो हमारे कितने राष्ट्र है? गुरु नानक के कितने राष्ट्र है? आसाम है, उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पंजाब है, तमिलनाडु है. महाराष्ट्र में मुंबई में दिया था यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ 50 मिनट का था. बाद में राजस्थान में दिया था. ठीक है. ओके. बहुत अच्छा ना ఈ పద్ధతిలో రాస్తావా? అంతే కదా. ఈ పద్ధతిలో రాసి ఆ కింద తెలుగు రాయాలి. और एक चीज है ना, మనం తెలుగులో రాయాలి. एक छोटा सा भी सील ले लीजिए जरा यहाँ पे. ठीक है. जो है इधर के నేరాల్ छोटा सा है.
ये तो आप सबको पाठ हो गया। all. आल आल और ये हो गया जो टाइगर होता है ना, तो टाइगर उसके बॉडी पे ऐसा रहता है, टाइगर के पट्टे रहते, स्ट्रिप्स रहते हैं, इसको कहते हैं दादा पुल्ली। अभी इधर समझो दादा, वो टाइगर का चित्र बताया दादा इधर। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। इसको कहते हैं पुल्ली या पुल्ली। पुल्ली या पुल्ली और पुल्ली होने से और दादा पुल्ली का दूसरा अर्थ होता है पुल्ली मीन्स विलेज। ग्राम और पुल्ली बोले तो टाइगर, जो मेरा टोटेम है। और एक शब्द है दादा टाइगर के लिए, पुल्ली, पुल्ली या पुल्ली dual. हाँ पुल्ली। एक भी मंगाम जी ने बताया तेलंगाना के डुआ, डुआ मीन्स टाइगर। और तीसरा है गुरका। Kawal means navadam. Navadam. गुरका DUWAL डुआ हम लिखते हैं ना डुआ, डुआ डुआ मीन्स टाइगर। गुरका मीन्स आल्सो टाइगर। गुरका BUR गुरका के ओके। हमारे मानवी साहब बोल रहे गुरका। Gurkha. और इधर पुल्ली या पुल्ली, जैसे हमारे तरफ दादा चंद्रपुर चांदागढ़ डिस्ट्रिक्ट में या गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में आलापल्ली है, आलापल्ली, एटापल्ली, 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 then आलापल्ली, पल्ली पल्ली Kottapalli. बेलमपल्ली, बेलम Pelli. पल्ली, Pali. बहुत सारे हैं। मतलब हमारे जो प्राचीन ग्राम है, हमारे नगर है, गोंडी नाम है, गोंडी नाम है ना। Pali. तो इसको अभी जब हमने पहले बोला है कि जो भी प्राणी रहेगा उसके हेड की तरफ से इसको पढ़ना होगा। अब ये कैसा होगा दादा? पुल्लिया, पुल्ली, पुल्ली, पुल्लिया, पुल्लिया, पुल्लिया। यानी इसका अर्थ होता है दादा द विलेजर, द विलेज
ग्रामस्थुడు विलेजर। मानी सर स्पेलिंग बरोबर है क्या विलेजर का? बरोबर है। यस यस विलेजर मतलब ग्रामीण और बाग होता है, ग्रामीण और बाग, टाइगर। इसका हमने सीधा वाला जो प्राणी रहता है उसके हेड की तरफ से पढ़ना है, कोलिया, कोलिया ग्रामीण, या कुछ अभी ग्रामीण क्षेत्र करके भी हो सकता है, और ये कोली का भी है। हो सकता है कि उस क्षेत्र में बाघ की बहुत संख्या हो, इसलिए वहां पे वो साइन बोर्ड है। देखो ये देखो, ये प्राणी है अपना रुआ, गुटका और पुल्ली। पुल्ली। देखो इसका हेड किधर है, इधर से हमें पढ़ना है, पुल्ली, पुलिया, द विलेजर, द कैंप। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन को भी हमने उधार किया। जब भी हमारे मांझी साहब गेस्ट को बता रहे थे प्रकाश सलामी के साथ, चांदागढ़ का जो काड़ोबा का जंगल है, ओडी में साहब आप मेडिकल से वो लेते हैं, कुछ इम्प्योर रहता है तो जंगल में लेती है। चलो डबल सीट मोटरसाइकिल तो रोड में वो खड़ा था हमारा दादा, हमारा टोटेम, पुल्ली, रुआ। तो उसका मेरा एक ही साइड, मतलब कौन साइड हुआ कि हम उसके सामने जाके हमारी मोटरसाइकिल खड़ी रहेगी 10 फीट ओनली। तो आई हैव स्पोकन विद इन अवर ओया लैंग्वेज ओनली कि भैया दादा पुलिया इमे नापुन सुल्तान सिटी, यानी मुझे सुल्तान का अर्थ होता है दर्शन दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। ये आपका न्योर केडांदा निवा नारबंदा तो ते इमार कसिसियानी, आप पहले निकल जाओ। तो हमारे सामने से धीरे धीरे निकल गया, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। लेकिन वो दूर से कोई साइकिल से मूवमेंट करके आ रहा था, उसको फिर हमने ऐसे हाथ बताया कि रुक जा, यहाँ हमारा दादा खड़ा है, पुल्ली खड़ा है, डुवाल खड़ा है। उसके तरफ वो बहुत गुस्से से देख रहा था कि ये मेरा भाई, मेरा टोटेम वाला यहाँ खड़ा है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन तू चलते ही आ रहा है ना। उसके तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो अटैक तो नहीं करने आ रहा है, बिकॉज दैट अनदर पर्सन वाज अप्रोचिंग हिम। तो किसी भी शक्ति को अपने से बड़ी शक्ति रही दादा तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बड़ा ट्रक है, एसटी है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, तो हमने वी शुड गिव साइड टू हिम दैट व्हीकल ओनली, बिकॉज वो महाशक्ति है, बड़ी है हमसे। तो हमारे बुजुर्ग लोगों का, उम्र से बड़े लोगों का, परिवार का हमने सम्मान करना सीखना चाहिए। ठीक है, ओके। बताऊँ सर इसको बात बताऊँ। हाँ దీని గురించి కాదు సార్ ప్రకాశ్ సలామే సార్ టోటల్ పులి అయితే ఆయనకు పోయేటువంటి కూడా బాగుంది, దాన్ని చూస్తే భయంకరమైనటువంటి భయం కలిగిస్తుంది. సో వాళ్ళ బ్రదర్ ఏం చేసినారంటే భయ్యా ఏ డువాల్ పులి వచ్చింది. సో సార్ చెప్పిందంటే దాని గురించి బాధపడకుండా ఏం కాదు. సో అప్పుడు గోల్డీ భాషలో దాని ఆ పులితో, ఎందుకంటే ఆ పులి సార్ వాళ్ళ టోటల్ అంటే దాదా అన్నట్టు, దాదా దేవుడు దాదా కదా. సో మాట్లాడినాడు, నీవు బయటికి రావడం వల్ల నేను ఈ టైంకి రావడం, నీ దర్శనం కలిగడం నీ భాగ్యమైంది, కాబట్టి నీ వల్ల, నీ దర్శనం వల్ల నేను ఎంతో పవిత్రం అయిపోయినా అని గోండి భాషలో చాలాసేపు మాట్లాడిన తర్వాత, నువ్వు పెద్దోనివి, ఇంతమంది తర్వాత నువ్వు కలిసావు కాబట్టి మీరు నా దాదాలు కాబట్టి మీరు ముందు వెళ్ళిపోండి, మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్తా అని ఆగగానే పులి దగ్గరే ఇంతే దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయే క్రమంలో దూరంలో ఒక సైకిల్కి వస్తున్నాడు. ఆ
ఆ సైకిల్ వచ్చేటువంటి వ్యక్తికి సడన్ గా పులి కోపంగా కూర్చుంది. మరి అతని దగ్గరికి వచ్చి దాన్ని దురికేస్తుంది. కాబట్టి సార్ ఏం చెప్పినట్టే మీరు రాకు అక్కడే ఉంటుంది, దాదా ఇడిచి పోతావు వెళ్ళగా పోయినాక నువ్వు రా. సో చిన్నగా వెళ్ళిపోయింది. అంటే భాష అనేది మనకు అంతరించిపోయే క్రమంలో భాష రాకపోతే మన ఏర్పులు కానీ ఎవరు కానీ మనకు ఎటువంటి శక్తిని ఇచ్చేటువంటి ప్రాణులు మనం అందుకోలేము అని చెప్పేటువంటి క్రమం సార్ ముందు చెప్పారు. ఇదా గ్రామస్తుడు అక్కడ టోటల్ ఉంది కదా. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ఇది అందరికీ తెలుసు ఆ అని. ఇది సూర్యుడు పొల్లి, సూర్యుడు పొట్టు పొల్లి సూర్యుడే కదా. కాదు, పులి పులి ఆ? పులి పులి పొల్లి పులి పొల్లి మీన్స్ పులి ఆర్ టైగర్ దిస్ వన్ అదే కూడా అంతే. విలేజ్ విలేజ్ పొల్లి మీన్స్ విలేజ్. విలేజ్ ఇది సినోనిమ్. అదే సేమ్ అర్థంలో పొల్లి మీన్స్ విలేజ్. నార్ నార్ అలాపల్లి, అలాంపల్లి, వేలంపల్లి లైక్ మన పిక్టో గ్రాఫ్ ఉంది, దాన్ని ఎలా చదవాలంటే పులి తల ఎట్లున్నది ఇట్లున్నది. Left side. అయితే మన మోతీరావు లింగో మోతీరావు కంకాలజీ గారు కనుక్కున్న విధానం ఏంటంటే తల నుండి తోక వరకే ఉంటుంది. ఏదైనా ఏది జరిగింది తల నుండి తోక వరకు. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మనం? పొల్లి ప్లస్ ఆల్. పులియాల్ పొల్లి ప్లస్ ఆల్ పొల్లియాల్. పొల్లియాల్ అంటే గ్రామస్తుడు, విలేజర్. గ్రామస్తుడు. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? Okay. Then we proceeding some other thing, very important thing. Our cultural values can also be seen. This. फिर बाद में क्या होता था? 8 दिन तक वो दिन रात वही दिखता था हमारा गाँव। उस टाइम तो नहीं था, तो सोते जागते खाते पीते उसका ही चेहरा दिखता था। क्या होता है उसका इतना बड़ा ये हेड का उसका जो बॉडी था वो झाड़ के समान कैसा रहता था, तंदुरुस्त वैसा वही दिखता था। 8-15 दिन वही दिखता था दादा, खाते पीते जागते सोते सपने में भी वही दादा के दर्शन हमको दिखता था। वो जंगूबाई है। हाँ जंगू तो जम्बो रायताड़ का जो प्रोटेक्टर है दादा आल्सो फुल्ली ओके। और मेरा सार्पेन सगा जम्बो भाई का सार्पेन सगा 8 लोग, उसमें दादा 8 घर है दादा हमारे जम्बो भाई के 8 घर है। जम्बो भाई आपको आना है दादा कोटा परंदरी पौष महीने में। जम्बो दाई सार्पेन सगा 8 एक लिख लीजिए दादा। जम्बो भाई सार्पेन सगा 8 हाउसेस मीन सगा है वो सगा। हाउ मेनी 8 नंबर देयर सरनेम वेरी इंपॉर्टेंट दादा। तुमराम these are surname means she was deputed 8 numbers their saga means like this। आज भी दादा कोटा परंदिली में जो जम्बो रहता दाई के सार्पेन सगा में यानी 6 देवा। जैसे हम सलाम है नंबर 3 पे है सलाम सलाम फर्स्ट ये फर्स्ट तुमराम ही इज अ किंग राजा। वेट्टी सलाम कोडापा वायु मरापा हाँ मरापा तुमडाम TUMDM तुमडाम वेट्टी सलाम मडापा कोडापा मरापा ये कुमरा ये कुमरा। 7
हाँ जय सेवा हंसराज जी सेवा जय संस्कृत में कहिए, हम वर्कशॉप चल रहा है क्लास में। क्या जी? हाँ है, हम हेरे- थोड़ी देर के बाद कॉल करते हेरे- हैं आपको, ठीक है? 1 घंटे के बाद हेरे कुमरा, हिर्रे HERE HERE, हिर्रे हाँ बाद में कुमरा, राय सीडाम, राय सीडाम, कुमरा, और एक मंडाड़ी, MEN राइट, मंडाड़ी, राय सीडम, राइस। ये इनको, ये आज भी सिंस फ्रॉम 10,000 दे आर डायरेक्टर्स। सलाम ना, सलाम तीन, सलाम आ गया ना, हाँ, माई सेल्फ सलाम। बहुत रिस्पेक्ट मिलता है दादा। कोटा परंदुली जम्मू रायताड़ की जत्रा भरती है 1 महीना, पौष महीने में, लिख लीजिए दादा, पौष पुष PUSH, PUSH पुष्मन पुष, यू कैन राइट पुष मंथ, 1 मंथ के लिए रहती है और 1 मंथ। So today I am inviting all of you, please be come to Kota Porunduli. The place name is Kota Porunduli. Kota Porunduli. Kota Porunduli. This name Kota Porunduli, district Chanda, महाराष्ट्र। तो आएंगे ना दादा, तो वहां पर आपके नेल में जो पकता है वही वहां लाना है। वंजिंग है मतलब राइस है, दाल है, डारी, वहां लेके आना है ये पौष महीने में। So I am everybody, I am inviting you, please be come at Kota Porunduli. This place name is Kota Porunduli. Kota Porunduli. Kota Porunduli. Kota Porunduli. तो ये हमारी रायताड़ जंगो, हम दादा ये है हमारे लिंगो यानी सूर्य, और ये हमारी नलेन यानी हमारी जंगोदर। जंगोदानी ये हमारे कोया कोयतूर गण समुदाय के पेनकड़े में जाएंगे। होली प्लेसेस में अगर आप आते हो तो ये आपको मिलेगा। दादा ने बताया था पोड़, सूर्य बोले तो पोड़ स्पेलिंग दादा POD, नैलेंज, ये जो उसको नैलेंज, नलेंज कहते हैं। NELENJ, नलेंज मीन्स चंद्रकोर, नलेंज। ये कई जगह दादा प्राचीन जो कोट है हमारे या हमारे होली प्लेसेस है कोया कोई तो गण समुदाय के, ये आपको मिलेगा। पत्थरों में भी मिलेगा, शिल्प कृति में मिलेगा, और जो लकड़ी के जो खांब होते हैं उस पे भी मिलेगा। तो हमारे आज बहुत पवित्र दिन है। जम्मू रायताड़ का काम आपको, ये हमारी सामाजिक क्रांति की देवता है। उसने क्रांति की हमारे कोयतुर समुदाय में, जो हमें आज पता नहीं। आपको पता है दादा जम्मू रायताड़ का कार्य? नहीं है तो है, तो नहीं तो नहीं, ठीक है। एनीबॉडी? मंगम जी छोड़कर नहीं। तो हमारे जम्मू रायताड़ में 10,000 साल पहले हमारे गोया कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी क्रांति करी दादा, सामाजिक क्रांति। वो पहला कार्य वो किया उन्होंने कि हमारे समुदाय अगर कोई भी लेडी शादी होने के बाद उसका मृत्यु यानी उसका हस्बैंड अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट से मर जाता है
तो वो वीडियो हो जाती है ना। लेकिन हमारे जंगो रायताड़ ने उस हमारे मातृशक्ति का री मैरिज करने की व्यवस्था प्रदान करी। नहीं तो क्या होगा, अगर उसका रीमैरिज नहीं किया तो क्या होगा दादा, व्यभिचार होगा समुदाय में। उसके जंगो रायताड़ के भी जीवन में ऐसा ही हुआ था कि उसका जो मिद्दो है, पति है, सर्पदंश से उसकी मौत हो गई। पडियोर उनका नाम था, उनके मिद्दो का, उसके हस्बैंड का। तो उसको ससुराल के लोगों ने एक पति को खाने वाली, शादी होती ही पति मर गया, पति को खाने वाली, इसलिए उसको कलंक लगा दिया। वो रोते हुए माँ बाप के पास आ गए। तो सांप को काटो और घास को, मैंने तो नहीं कहा उसको, ये तो मुझ पर अन्याय है। मैं एक राजकुमारी होकर भी मुझे बहिष्कृत किया गया समुदाय से, तो सामान्य जन में क्या होता, ये घटना घटी उसके जीवन में। और दूसरी, शादी हुए बगैर ही कुंवारी माता, पुरुष क्या करता है, स्त्री को प्रलोभन देता है, आमिष देता है और उसको मां बनाता है शादी के बाद। तो ऐसे कुंवारी माता को भी समुदाय से बहिष्कृत किया गया। और तीसरी बात, कोई भी माँ पिताजी के पेट में बच्चा जन्म लेता है कोया से, और किसी कारणवश माँ बाप भी मर जाते हैं अचानक सडन, तो माँ बाप को खाने वाले ये बच्चे करके उनको भी समाज से बहिष्कृत किया। तो ऐसे बहिष्कृत लोगों के लिए जंगो रायताड़ ने मंदायरोन यानी आश्रय स्थल निर्माण करे दादा, जो ज्यूटी तहसील में, तहसील ज्यूटी डिस्ट्रिक्ट चांदा, अभी अन्य लोगों ने चंद्रपुर कर दिया, वही किसी आधार के। हमारा चांदागढ़ है, वहां गोंड राजाओं का, गोंड वंशीय राजाओं का, महाराजाओं का राजवाड़ा है, किला है और समाधि स्थल है। रानी हिराई ने अपने पति के लिए बना, तो कितना सुंदर कार्य किया बेटा, है ना। कोई स्त्री, अगर स्त्री का पति मर जाता है तो समाज में बुराई करेगी कि उसका आठ मरमिन यानी पुनर्विवाह करने की व्यवस्था हमारे रायताड़ जंगों ने हमको। ऐसे किसी समुदाय में है, 405 साल पहले कोई पति मर गया तो उसको कहा, उसको औरत को सती प्रथा थी, जलाते थे। हमारे समुदाय में नहीं है, उसका पाठ कर्मिक करने का कार्य जंगो रायताड़ ने किया। कुंवारी माताओं को सम्मान दिया और अनाथ बच्चों को आश्रय दिया। ऐसे वो जंगो यानी क्रांति की देवता है, उसको हमारे तेलंगाना में जंगोन वेन अगिन ध्रुड रायताड़ कहते हैं। जंगोन वेन अगिन ध्रुड रायताड़, तो ये सही नाम, ठीक है। तो इन जंगो रायताड़ ना कहते सेवा, इन जंगो रायताड़ ना सेवा, जोर से बोलिए जरा, रायताड़ जंगुना सेवा, रायताड़ जंगुना सेवा, रुकुलंग पानी पानी कुपार लिंगुना सेवा, मधुर मोदी रपो मोदी श्री मोदी कोया कुने मुखा पानी पानी कुपार लिंगुना सेवा, अरोरु सम्मुना सेवा, अरोरु सम्मुना कोया पिंकना वाहे अवाल मावादाई कलीना सेवा, कोया पिंकना वाहे अवाल मावादाई कलीना मावा ये नूर सयु सगा पारीना सेवा, अभी है ना। ये हमारे कोया बहनों ने, कोया पुरुषों ने वो सांस्कृतिक कल्चरल वैल्यू है, एक सील में लिखा है, वो है
ये है दादा सुकुम यानी तारा, स्टार। नक्षत्र देखिए सुकुम, इसको सुकुम कहा गया यानी तारा, और सुकुम का अर्थ रात भी होता है, नाइट। सुकुम कालता, इसको लिखेंगे कालता, सुकुम कालता। पहांदी, मुठा पोय ता, जब भी हमने सीखा था ग्रामेटिकल साइन। पहांदी ये मुठा पोय, और ये खड़ी लकीर आई है दादा ता तोर या ना, मुठा पोयता या ना, मुठा पोयना, ये सरी आन, ये क्या है दादा सरी, ये से डबल आर सरी, और ये आन। सुख कालता, सुकुम कालता, काल यानी दादा पीरियड, काल बोले तो पीरियड, पीरियड ये लेग, और दूसरा अर्थ होता है पीरियड काल। सुख कालता यानी सुकुम कालता, सुकुम यानी हैप्पी लाइफ, सुकुम यानी हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ। हम बोलते नहीं कि तेरा जीवन सुखी हो, हैप्पी लाइफ। और दूसरा अर्थ होता है नाइट भी होता है, नाइट एंड स्टार, तीन इसके अर्थ होते हैं। ये जो साइन है इसके देयर आर 3 मीनिंग, हैप्पी लाइफ, नाइट एंड नॉट स्टार, इट इज स्टार। हमारे मांझी सर का जरा वो लिखने में थे व्यस्त, नहीं तो अभी वो मैंने स्टार्ट लिख दिया था, मुझे पकड़ लेते थे वो जरा व्यस्त थे, लेकिन उनका देखने के पहले मैंने वहां करेक्शन कर लिया, स्टार्ट नहीं तो मैंने लिख दिया था स्टार। थैंक यू। कालता, कालता पहांदी यानी आद्य, आद्य, पहांदी यानी आद्य या बड़ा। मुठा कोई, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर खड़ी लगी रही मुठा कोयता, मतलब गुरु मुखिया का, गुरु मुखिया, यस, गुरु मुखिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर लाइन नहीं रही इसके अंदर ये मुठा को हो जाएगा, ये लाइन डाल दिए तो मुठा कोयता। और ये क्या दिख रहा है दादा आपको, सरी सरी रास्ता, यस रास्ता, सरी यानी मार्ग, रोड, और आन बोले तो टू बी का रूप है, राइट टू लिव। सुकुम कालता का अर्थ होता है हैप्पी लाइफ, सुकुम कालता। ये देखो ये काल है, काल म्हणजे मतलब पैर, ये देखो मेरा ये पैर, और ये ग्रामेटिकल है ता, यहां भी आ गया, अगर ये ता आ गया, यहां भी ता आ गया। सुकुम कोयता सुखी जीवन, हैप्पी लाइफ मीन सुखी जीवन, सुखी जीवन का है ना, सुखी जीवन का, सुकुम कहता यानी सुखी जीवन का,
सुखी जीवन का यहाँ का लगाना होगा मुझे, नहीं तो नहीं लगा तो उसका मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा। सुखी जीवन का, सुकुम कालता, पहांदी यानी आद्य, मुठा पोता यानी गुरु मुखिया का, सरी यानी मार्ग और है। सुखी जीवन का मार्ग, सुखी जीवन का, गुरु मुखिया का, सुखी जीवन का आद्य पानी, पानी आद्य या बड़ा, गुरु गुरु का आद्य, गुरु मुखिया का मार्ग है, मार्ग है। हैप्पी लाइफ ऑफ पहांदी मुठा कोई सरिया, सुखी जीवन का गुरु मुखिया का मार्ग है। ठीक है, अभी प्रश्न ये होता है कि सुखी जीवन का मार्ग कैसे निर्माण होगा, कि ऐसा बोलने से होगा क्या? बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं सुखी जीवन का मार्ग, बड़े बड़े हजारों लोग आते हैं, वो व्यक्ति भाषण दे रहा है। हमारा सुखी जीवन का मार्ग कैसा प्राप्त होता है? हो सकता है हमारी माता पिता की सेवा कर, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, माँ ने हमको जन्म दिया, दूध पिलाया, पिताजी ने अन्न लाके दिया, हमको शेल्टर दिया, वही तो हमारे पैसा के रूप है, वही तो हमारे आवाज बाबू शक्ति माँ, वो बुढ़ाला पे मावा, वो परसा पे माँ, हमारे दाई जाओ प्रथम दाई जाओ उसको ही ज्येष्ठ दाई जाओ को आंधी भावेन सल्ले गांगे कोई हमने पैसा कहा है। तो माँ बाप की सेवा करके, सगा समुदाय की सेवा करके, हमारा जो सगा है इसकी एक सेवक बन के आप सेवा करो, एक दूसरे की सेवा करेंगे तो क्या होगा दादा? कल्याण होगा, है ना। जाई जंतु की अगर आप सेवा करते हो तो आपका कल्याण होगा। जैसे हमारी खेती है तो हम वो जो कुंदा है उसकी सेवा करके वो हमारी सेवा करता है, खेती बाड़ी, है ना। और जो मुंशूल है, शंभू सेक्का, मध्यशूल, बिंदुशूल आणि मुद्दूशूल, मानसिक अंग, शारीरिक अंग और भौतिक अंग, मुंशूल शरीर, इसको जानकर ही सेवा मार्ग, यानी हम एक दूसरे को मिलते हैं तो सेवा सेवा दाऊ कहते हैं, सेवा सेवा दाई दाई कहते हैं। ये पहले से आके आ रहा है हमारा सेवा सेवा, अभी का नहीं। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तब हम उसको पैर धोने के लिए पानी देते, उसको फ्रेश होने के लिए पानी देते। हम यहाँ इनकी यहाँ गए थे, मंगान जी के यहाँ, सबसे पहले क्या किया उन्होंने मालूम है? उनकी मिसेस ने, उनकी सास ससुर थे, हमको पैर धोने के लिए पानी दिया, फ्रेश होने के लिए पानी दिया। ये है सेवा, है ना। तो ये लिंगों का जो होया पुण्यम शरीर है, जीवन मार्ग है, वो पारी कृपा लिंगो गुणी पुण्यम दर्शन में लिपिबद्ध है। लिंगो मोतीराम कंसारी जी ने लिपिबद्ध किया है, उसको पढ़े, उसको आत्मसात करे, तभी हमारा कोया कोई तो गण समुदाय का मार्ग सुखी जीवन का हो सकता है। तो इस तरह इसको जाने पहचाने, भलाई ये बुक्स हिंदी भाषा में लिखे हैं तो गूगल पेज में लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, एक पेज का तुम भलाई हिंदी में उसको तेलुगु में भी अनुवाद कर सकते। भलाई 100% नहीं आएगा, कम से मिनिमम 50-60% तो आएगा दादा उसका। ठीक है, तो अभी भी लिख रहे, तो डीप से जान रहे। हाँ, वो इंग्लिश तो हमारे मानवी सारी कर सकते हैं।
ప్రముఖ గురువు యొక్క మార్గం ఏంటిదంటే సుఖవంతమైన జీవితం. అట్లా हैप्पी लाइफ, ఇట్ ఈస్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్. हैप्पी लाइफ. गुरु मुख्य का हाँ आइए, नहीं वो कर रहे हैं, वो अनुवाद कर रहे हैं. गुरु मुख्य वे ऑफ लाइफ इज हैप्पी लाइफ. सुकुम कालता पानी मुठा पैता सरिया, हमारे कोया लैंग्वेज में सुख कालता पानी मुठा पैता सरिया. अभी इसको करो आप, अंग्रेजी में अनुवाद करो, हिंदी में अनुवाद करो. सुकुम कालता सुकुम कालता पहाड़ी कोई मुठा पैता सरिया सरिया. आंध्र. ठीक है, अंग्रेजी में लिखता हूँ. सुकुम काल का पहांडी पहांडी मुठा कोयता मुठा कोयता सरिया सरी ये लिख सकते हैं. ओके चलो अभी एंड कर दो. मांझी साहब. सर ये आप सुखी जीवन का आद गुरु मुख्य. हाँ, गुरु मुखिया का मार्ग है. हाँ, सुखी जीवन का मार्ग है. हाँ, सुखी जीवन का गुरु मुखिया का मार्ग है. बस सुखी जीवन का गुरु मुख्य का मार्ग है. మార్గ హై. सुखी जीवन का गुरु मुख्य मार्ग అంటే है. ప్రశాంతమైన జీవన మార్గం ఏంటిది? మార్గం. का गुरु मुख्य का मार्ग है. क्योंकि मुठा कोयता बोला है. हाँ. हाँ, जीवन का मुठवा पोई का मार्ग क्या है कि सुखी जीवन. Yes. Now it is getting कोई का मार्ग. का मार्ग है. 6 होगा. देखो बहुत कितने वो डीप ये सांस ले रहे हैं. ठीक है. तो दादा हम कर सकते हैं. ఆ సుఖవంతమైన జీవితం ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పింది కదా, శరీరం మనసు బుద్ధి త్రిశూల్ మార్గం. तो दादा एक कंक्लूजन करते हैं इस थोड़ा सा हिंदी में. इसको उपसंहार बहुत इंपॉर्टेंट है दादा. ये पेज लास्ट. तो हड़प्पन सभ्यता धार्मिक, सामाजिक, राजकीय एवं आर्थिक मुखियों के आधिपत्य में विभाजित थी. Our Indus civilization was based on social, political, and economical chief under economical chief head. ओके, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के सर्वोपरि और सहायक होते थे, असिस्टेंट भी होते थे, वरिष्ठ भी थे, चीफ भी थे, उनके असिस्टेंट भी थे, और अपने श्रेष्ठ या बड़े मुखिया को जवाबदेह हुआ करते थे. मीन्स मुख्य निमुख जिसको बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबल होते थे. समूहों में उनके आंतरिक व्यवस्था के अनुसार वर्गीकृत थे, जिसे कोई कहा जाता है. मतलब उनकी इंटरनल
अरेंजमेंट भी थी, आंतरिक व्यवस्था थी। वहां की सामाजिक संरचना उंदी पारी सगा, रण पारी सगा, मून पारी सगा, नाल पारी सगा, सह पारी सगा, सार पारी सगा और ये पारी सगा, ऐसे कुल 7 सगा युक्त समूहों में विभाजित थी, जिसके मुखियों को उंदी सगा मुठापोए, रण सगा मुठापोए, मून सगा मुठापोए, नाल सगा मुठापोए, सह सगा मुठापोए, सार सगा मुठापोए और ये सगा मुठापोए कहा जाता था। जैसे कि आज हमने अध्ययन किए 1 से 7 सगा मुठापोए। और जो अंकित पाठ जरा सील क्रमांक MD 1937/420 में अंकित पाठ के अनुसार आल कोया पारी पानी मुठा कोयान, अर्थात यह कोया सगा गोत्र पहानी गुरु मुखिया है, ऐसा संबोधित किया गया है। ठीक है, वहां की गवर्नरशाही व्यवस्था के जो मुखिया होते थे उन्हें उनके स्तरों के अनुसार मुठापोए, सेरापोए, मुरापोए, तलापोए आदि संज्ञाओं से संबोधित किया जाता था। देयर डिसिग्नेशन। ओके, हड़प्पन सभ्यता के विस्तृत भूभाग को ध्यान में रखकर उन्हें पूर्व पश्चिम परिक्षेत्र का कार्यभार सौंप गया था। वेस्ट एंड पूर्व, ईस्ट एंड वेस्ट रीजन, वहां की अधिवास व्यवस्था उनके क्रियात्मक विशेषताओं के अनुसार विभाजित थी। जैसा औद्योगिक वसाहत, धातु, ढाल, बर्तन, वस्त्र, पालतू जानवरों के पड़ाव और सभ्यता के आर्थिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु थे, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के कार्यभार का आंतरिक संसंजन था। खरीफ मौसम में कपास और तिलहन तथा रबी मौसम में गेहूं और बार्ली की खेती की जाती थी। वहां की मुख्य फसलें थी, सभी के लिए वहां कोपरागुडे, ईराकुटी, टुग्गामुरी आदि संग्रहण भंडारों एवं वितरण की व्यवस्था थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था। उसी तरह दुग्ध उत्पादन एवं कच्चा धातु का उत्पादन कर कच्चा माल को जमा करके रखने की व्यवस्था थी। पुरातात्विक सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि वहां सोना, चांदी, आजन, मानिक, हस्तिदंत, मोती, मोरपंख आदि मूल्यवान जिससे भी वो भी पाए गए जो वहां के विलासिता जीवन को परिलक्षित करते हैं। It was sign of richest life। वहां की सामाजिक व्यवस्था उच्च कोटि के विशेषताओं से परिपूर्ण थी, जो उनके सहजीवन का मूलाधार था। वहां की मोरों में अंकित पाठों के संदर्भानुसार अनाज पिसाई केंद्र, जैसे हमने नुरुमाड़ा का है, धातु ढलने के केंद्र जैसे कोवा, अनाज और कपास की खेती, गाय बकरे आदि पालतू जानवरों का परिपालन, वस्त्रों की बुनाई आदि विशेष कार्य वहां के लोग किया करते थे। उनके भंडार गृहों में हर एक वस्तु के अभिलेख की व्यवस्था थी, मतलब अकाउंटेंसी भी थी इस सब्जेक्ट सब्सटेंस की। अनाज को आला से, धातु को टुक्का से, वस्त्र को कोला से और बर्तनों को और या पारी के चिन्हों से गिना करते थे। भार मापन के लिए विशेष क्रमबद्ध चौकोर आकार के पत्थरों के टुकड़े का प्रयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट एवं अनाज के टुकड़ी की गहराई नापने हेतु मापन छड़ी, जिसे कोला कहते हैं,
और अनाज नापने हेतु आला, पर्राला तथा मुर्राला पात्र प्रयोग किए जाते थे। भार मापन हेतु तागड़ी, तौल का प्रयोग होता था। हड़प्पन की गिनती व्यवस्था में अरु 8 की संख्या यह मूलाधार थी। जैसे 2 बैंगल्स बताए थे, 2 सर्कल बताए थे, अरु यानी 8। उसके ऊपर 10 तक संख्याओं के लिए पृथक चिन्ह पाए गए, मोर देन 10 नंबर। 10 के ऊपर की संख्या को एक मात्रा लगाकर गिना जाता था। जैसे हमने अरु यानी 2 बैंगल्स का जो चित्र बताया था, मून यानी ऐड किया, नरु, पदु और पदुंद यानी 11वां महीना जो पढ़ के बताया था। 10 के ऊपर की संख्या को एक मात्रा लगाकर गिना जाता था। यह पद्धति वहां के चंद्राधारित पंचांग या तिथि पत्र में पाई गई है, जिसके अनुसार एक माह में प्रथम चंद्र से अंतिम चंद्र तक कुल 21.5 दिनों के अतिरिक्त चंद्रहीन अवधि को मिलाकर कुल 29.5 दिन होते थे। 29.5 डेज 1 मंथ। उनके तिथि पत्र के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 महीने होते थे, जिन्हें विलंबालो माह या उंदो माह, रंडो माह, मुंदो माह, नालो माह, सयो माह, सारो माह, येरो माह, अरो माह, नरो माह, पदो माह, पदुंदो माह, पांडो माह या अंबु माह कहा जाता था। आज हमने स्टडी किए, यहाँ भी देखे जा सकते हैं। महीने हड़प्पन वर्ष के कुल 2 मौसम थे, जिसे पीरू यानी खरीफ और पारुल यानी रबी कहा जाता था। हड़प्पन सभ्यता के कर्मियों की एक विशेष व्यवस्था थी। उनके अनुसार सभी कर्मी अपना कार्य किया करते थे। जैसे वहां के अभिलेख भंडारी को कोलाल, संगीतकार को पानाल, मृदंग बजाने को गोविंदारा, नाविक को डोंग्याल या पाताल। हमने पाता का उदाहरण दिए थे, रण पाता। मुद्रक को किराल, शिकारी को विलंबाल, धातु कर्मी को कोवाल, बाजार मुखिया को बिलाल पढ़ा था दादा, ट्रेडर व्यापारी बेचना। नहर अभियंता को कालवाल, मकान बनाने को कोटियाल या रोन बरायाल, पिसाई करने वाले को मुराल, गिनती करने वाले को आलाल, बड़ा था ना दादा, गिनती करने वाले को आलाल, कृषक को कुराल या नेराल, पहरेदार को केपाल या कोपाल, काटने वाले को कोयाल, वितरण करने वाले को पाकाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुमाल, संरक्षक को कौडियाल भी हमने पाठ पढ़ा है। संरक्षक, कंडक्टर, वाहक। ग्रामवासी को पोलिया, जब भी हमने ये जो सील है पोलिया वो भी पढ़ा। ग्रामवासी पोलिया, जमा करने वाले को इराल, शीर्ष मालक को तालाल, कप्तान को अन्नाल, कोट प्रमुख को कोटियाल और समुदाय में रहने वाले को गंडाल कहा जाता था। ओके, हड़प्पन सभ्यता की वसाहत उनके आकार, स्थिति और महत्व के अनुसार जाने जाते थे। जैसे छोटे ग्राम को नार, नूर, पुल्ली या पल्ली कहा जाता था। जब भी हमने हमारे गुणवाना परिक्षेत्र के कोयमुरी द्वीप के जो ग्रामीण क्षेत्र के नाम है, एटापल्ली, आलापल्ली, बामनपल्ली, है ना, इस तरह शहरों को नारकोट, अरकोट, मुरकोट, नालकोट, सैकोट, सारकोट या पोतुकोट कहा जाता था और समुदाय सदस्य गण संज्ञा से जाने जाते थे। प्रत्येक कोट में सभास्थल, बड़े स्नानागृह, जिन्हें मां और हीराकोटी कहा जाता है। हमारे
नरसिंग दादार, वो 3 देव सगा है मून पे। सभा पंचों को मांदी से, सभा निर्णय को मांदी सात, सभा विषय को मांदी पदु, है ना, सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट को मांदी पदु, सभा सदस्य को मांदीयार, सब यहाँ मांदीयार बैठे हैं हमारी मातृशक्ति पितृशक्ति। सभा जल को मांदीय, जैसे मांदीय यानी सभा जलपान का समय हुआ तो हमने सभा जलपान भी करी। और स्थल को मांडीवुर कहा जाता था। हड़प्पन सभ्यता की वसाहत जो विस्तृत परिक्षेत्र में विस्तारित थी, 4 संभागों में दिशाओं के अनुसार विभाजित थी। हड़प्पन पाठों में अंकित जानकारी के अनुसार वहां की सभ्यता के लोग 5 दिशा को मानते थे। 5 दिशा। पूर्व दिशा को पोय पातु, पूर्व दिशा को ईस्ट को पोय पातु, पश्चिम दिशा को नेल पातु या नेलपा कहा जाता था। उत्तर दिशा को परांदी, नॉर्थ डायरेक्शन जो दिशा है परांदी या परे, और दक्षिण दिशा को सिरांदी या सिरेंग कहा जाता था। ये कुछ हमारे क्वेश्चन आज छूट गए थे। हर दिशा में स्थित वसाहतों की प्रशासन व्यवस्था के लिए पृथक मुखिया और उप मुखिया होते थे, ओके, जिन्हें काउडियाल कहा जाता था। आज भी हमने काउडियाल पाठ पढ़ा है। हर एक काउडियाल को विशेष कार्य एवं जवाबदारी सौंपी गई थी, जो कोट प्रमुख या गोंदला प्रमुख को जवाबदार होते थे। ठीक है। हड़प्पन सभ्यता में जो काउडियाल की व्यवस्था थी वह मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता में भी पाई गई। दिस इंडस सिविलाइजेशन हैज, हमारा हड़प्पन सभ्यता कल्चर सुमेरियन तक भी पहुंची या उन लोगों ने वो एडॉप्ट करी। हड़प्पन सभ्यता की तकनीकी व्यवस्था अधिकांश रूप में वहां के गृह उद्योगों से संबंधित थी। इंडस्ट्रियल एरिया था बना हुआ, जैसे कुम्हारों के चक्र, हथकरघा, ताम्र और कांसे के भारी शिरस्त्राण और प्रोटेक्शन, हस्तिदंत, काटने के औजार, मिट्टी के ईंटों को पकाने की भट्टियां, घड़ पात्र आदि बनाने के कार्य से वहां का तंत्रज्ञान संबंधित था। गृह उद्योगों से जो निर्माण होता था वहां के स्थानिक इस्तेमाल एवं प्रयोग के लिए होता था। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत सोना और चांदी के जेवरों के उद्योग भी वहां पाए गए हैं। एक जगह से दूसरे जगह कच्चे माल को ले जाने हेतु 4 चक्के युक्त गाड़ियां और बहंगे प्रयोग किए जाते थे। बहंगे का अर्थ कावड़, ओके। वहां के जन समुदाय की वेशभूषा बहुत कम थी। पुरुष वृत्ताकार टोपियों की पगड़ी पहना करते थे, जो आज भी हमारे तेलंगाना में पगड़ी पहनते हैं। बस्तर में हमारे पुरुष वर्ग पगड़ी पहनते हैं, और जो हमारी मातृ शक्तियां जो है उनकी जो केस संरचना है वो नृत्य जो एक नर्तकी बताई गई है, उसके जो बालों का जो पीछे का भाग का जो दृश्य दिखाई देता वो भी आज आप हमारी मातृ शक्तियां में देख सकते हैं। स्त्रियों के लंबे बालों पर कपड़े के शीर्ष परिधान पहनती थी। सींग युक्त शीर्ष परिधान दोनों के लिए सामान्य था। अर्ध बाहुयुक्त वस्त्र और सूती धोती पहना करते थे। देखो ना, धोती पहनते थे, लेकिन आज आप हमें अन्य
ये झाड़ की पत्तियां बांध देते, उसको शर्ट ये शर्ट भी नहीं, कमीज भी नहीं बताते दादा, उसको आधा अधूरा नंगा बताते। ऐसे थे क्या हमारे लोग? नहीं, पूरे कपड़े पहनते थे, मातृ शक्तियां भी पहनती थी, पितृ शक्तियां भी पहनती थी। वहां के जन समुदाय की वेशभूषा बहुत कम थी। ओके, सींग युक्त शीर्ष परिधान दोनों के लिए सामान्य था। सींग युक्त शीर्ष परिधान जैसे सिगमोर सर पे रखते थे, जैसे हमारे अरुण कुमार जी, इन्होंने आज भी दादा उनका जो 4 पहिया युक्त वाहन है, व्हीकल है, तो हमने सिगमोर वहां पर देखा है। ये बहुत प्राउडफुल है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारे कोया कम्युनिटी। इसके अतिरिक्त हस्तिदंत, मोती और ताम्र की चूड़ियां एवं कंगन पहना करते। कितनी समृद्धता थी, विलासिता थी हमारे हड़प्पन घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता में। हड़प्पन मकानों की रचना चौकोर या आयताकार होती थी, जो 2 माला और सीढ़ियां युक्त थे। आजकल तो हमारी परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि डबल स्टोरी की हम बिल्डिंग नहीं बांध सकते, जिसमें अंदर के भाग में आंगन भी हुआ करता था। निचले भाग माला में संग्रहण करना कमरा, पाकगृह और स्नानागार की व्यवस्था होती थी, और ऊपरी माले का रहने तथा सोने के लिए प्रयोग किया जाता था। ऊपर सोते थे दादा, सेकंड फ्लोर पे। देखो, 2 मंजिला मकान को माड़ा, डबल स्टोरी बिल्डिंग को माड़ा, आंगन को मांदी, स्नानागार को येरकोली और संग्रहण स्थल को कोठी कहा जाता था। रात्रि के समय 1, 2 या 2 से अधिक बत्ती वाले दिए, मतलब गुंडी में घर के दिए को नी तथा वेलची कहा जाता था। तेवढी दिव्यातून वेलची या नी कहा जाता था। हड़प्पन सभ्यता की कलाकृति का साक्षात दर्शन वहां के मोरों में उकेरी गई जानवरों के चित्रों से होती है। बहुत ही शानदार ढंग से जानवरों के चित्र उकेरे गए सील वहां प्राप्त हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि हड़प्पन सभ्यता की कलाकृति उच्च कोटि की थी। अनेक प्रकार से अलंकृत जानवरों के चिन्ह मानवों की लघु मूर्तियां के साथ अंकित है। पत्थर और ताम्र एवं कांस्य की पट्टियां पर उकेरी गई रूप सुंदरियों की मूर्तियां बेहतरीन कलाकृति के प्रतीक है। बर्तन एवं सुराही में की गई चित्रकला हड़प्पन सभ्यता के बेजोड़ नमूने हैं। हड़प्पन सभ्यता के मोरों एवं कांस्य पट्टियों पर उकेरी गई जानवरों के चित्रकृतियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वहां के लोगों को गाय, बकरी, 1 सींगी और 2 सींगी बैल, बोदा और पालतू तथा गेंडा, हाथी, बाघ आदि जंगली जानवरों से संबंध था। वहां की सामाजिक व्यवस्था कुल गोत्र चिन्हों पर आधारित थी और प्रत्येक कुल गोत्र का एक जानवर चिन्ह था। जैसा मेरा कुल्ली है सलाम का, एक सिंगी बैल का संबंध पीपल वृक्ष से जुड़ा हुआ पाया गया है। पीपल वृक्ष को आली कहा जाता था, जैसे हम आली बड़ा कहते हैं गोंडी में, जो अक्का यानी माता शक्ति का प्रतीक है। देखो दादा, पीपल का जो पेड़ होता है जिसे हम गोंडी में आली बड़ा कहते हैं, वह माता शक्ति का प्रतीक है। कक्कानी पेड़ हड़प्पन सभ्यता के वैभवता की निशानी थी। इस तरह वहां के मोरों में
बबूल जानवरों हड़प्पन बबूल के पेड़ में होता था, जिस पर जंगली जानवर हमला करते थे। तब कप्ताली के रक्षक उसकी सुरक्षा किया करते थे। उन सभी को अपने बस में रखने का कार्य उनका अधिपति पहंदी कोई किया करता था। हड़प्पन सभ्यता की उक्त धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे पास की सामाजिक संरचना कुल गोत्र चिन्हों में विभाजित थी। प्रत्येक सगा गोत्र के सदस्य सेवा कार्य सुरक्षा करते थे। उनके अपने सगा मुठापोए सहायक होते थे। सामाजिक संगठन और हड़प्पन राज्य व्यवस्था में आंतरिक समन्वयन था। सामाजिक संगठन के दृष्टिकोण से उनकी जो सामुदायिक संरचना थी वह 1 से 7 सगा पारियों में वैवाहिक संबंध प्रस्तुत होते थे, जिससे उनमें एकात्मकता की भावना थी, यूनिटी थी। सगा पारियों के वांछित संबंधों की जानकारी भी हड़प्पन मूरों में अंकित पाठों से होती है, जैसे पोतुकाल, सुक्काल, बुंदालिया, कोया आदि शब्दों से वहां प्रचलित पोतुवंशी, सुकावंशीय, गोंदलावंशीय और कोया वंशीय समुदाय का पता चलता है। नहीं तो आज देखो दादा, हमारा पहले कौन सा शब्द था? कोयाल था। आज हमको अन्य लोग क्या संबोधित कर रहे हैं? आदिवासी, वनवासी। अरे हम कोया वंशीय कोयतुर है, हम कोयाल है, तो हमने स्वयं को कोयाल कहना चाहिए, हमने कोयतुर कहना चाहिए, हमने गोंड कहना चाहिए, क्योंकि हम गोंडोला यानी समुदाय के एक सदस्य सगा गोत्रों में सामाजिक एकता का मूलाधार था। विभिन्न कुल चिन्हों से संबंधित प्राणियों का एक साथ रहने का मूलाधार था। विभिन्न कुल चिन्हों से संबंधित प्राणियों का एक साथ रहने का परिदृश्य ही इस तथ्य को उजागर करता है कि वे सभी सगा गोत्र के सदस्य एकजुटता से रहा करते थे। ठीक ऐसा ही क्रॉस कजिन वैवाहिक संबंध गोंड समुदाय में प्रचलित है। हड़प्पन सभ्यता में पाए गए सामूहिक स्नानागार इस बात का प्रतीक है कि वे सभी विशेष धार्मिक पर्व पर सामूहिक स्नान कर अपने पेनों को यानी देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे। उनके देवताओं के देवालय के अवशेष इसलिए नहीं पाए गए क्योंकि उनके देवालय पेड़ पौधों पर रहते थे। नहीं ऐसे सीमेंट कंक्रीट में आजकल के नहीं रहते दादा। हमारे पेड़ शक्तियां कहाँ रहते हैं दादा? पेड़ पौधों पर उनको रखते हैं। आज भी हम रख रहे हैं। हमारा जो इरुक मड़ा है उसी पर साझा मड़ा है, उस पर हमारे फड़ापेन शक्ति, परसापेन शक्ति, सजोपेन शक्ति को हम वहां पर रखते हैं और वैशाख माह में हमारे सोयरा गण के द्वारा उसको उतारते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पाठान होते हैं। हमारे पाटाली गण, हमारे पानाल गण, उनके बगैर हमारा पेरसापेन पूजा नहीं होती। हमारे वो अविभाज्य अंग है। ठीक है। इस तरह हड़प्पन सभ्यता का राज्य प्रशासन, सामाजिक संगठन, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था मुख्योन्मुख थी। वहां की भाषा द्रविड़ पूर्व भाषाओं में से कोई एक भाषा थी, जिनमें वर्तमान कोया वंशीय, कोयतुर या गोंड
पढ़ी जाती थी। जैसा हम दाएं से बाएं सभी सील को पढ़ा है। और दूसरा कौन सा पढ़ाया जाता? हेड का, हेड टू टेल, अगर किसी पिक्टोग्राफ में प्राणी का हेड है उस साइड से उसे पढ़ना, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से नाम, व्यवसाय, पद, स्थल आदि का उल्लेख एवं अभिलेख परीक्षण हेतु किया जाता था। लास्ट प्यारा, इस तरह हड़प्पन सभ्यता के कोयापारी पहांदी मुठापोय द्वारा प्रस्तावित सगा घटक युक्त सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन की सर्व कल्याणवादी मुरक्कासरी अर्थात त्रिशूल मार्ग, वहां प्रचलित बुर्रापेन तथा मुर्रापेन की आराधना, मुख्योन्मुख आर्थिक एवं राजतांत्रिक व्यवस्था, नारपल्ली कोटयुक्त आवासीय गोंडोला सामुदायिक व्यवस्था और द्रविड़ पूर्व गोंडी या कोया भाषा के माध्यम से उद्वाचित पूर्व पाठों के आधार पर वर्तमान कोया कोयतुर गोंड समुदाय ही हड़प्पन सभ्यता का निर्विवाद रूप से एकमात्र उत्तराधिकारी है। जय सेवा, जय पेशापे, जय गुरु, जय सेवा। सेवा। ओके, so this is the end of 3 days. Okay, now conduct. बहुत लंबा चौड़ा है, इसको थोड़ा पानी डाल दें और कुछ दिन के लिए रोको, थोड़ा सा पंखा चलाओ, फैन लगाओ। एक तो लाइट मेरे तरफ ये प्रकाश के तरफ ये प्रकाश का उपदेश। ये ज्ञान वेडची है, ये ये वर्कशॉप ज़्यादा 3 दिन के लिए भी इनसफिशिएंट है, लेकिन उसका हमने समरी जो हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने उपद संवाद में लिखी है लिपिबद्ध की है, वो आपको हमने बताया। थोड़ा पानी लाओ, पानी लाओ भाई। So anybody want to purchase a set of Gundi books, they can purchase from me, kept inside the room. They are more than 7 sets, or they can purchase it singly. Fine. బుక్స్ ఎవరైనా బుక్స్ కొనేవాలంటే 7 సెట్స్ ఉన్నాడు సార్ దగ్గర, సింగిల్ కూడా కొనుక్కోవచ్చట. మనం గూగుల్ లెన్స్ పెడితే తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేషన్ అవుతుంది, అది మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఇప్పుడు సార్ అమరావతి నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఒక్కొక్కరు పరిచయం అండి, ఇక్కడ పరిచయము ఏమి అనిపించింది మీరు ఒకసారి అభిప్రాయం చెప్పండి కదా, ఖాళీ ప్లేస్లో. అయినా అయిపోయింది. తెలుగులో
పరిచయము ప్లస్ మీకు అనిపించింది అనుభూతి ఈ 3 రోజుల్లో మీకు ఏమనిపించింది? ఒక ముక్కలు చెప్పండి చెప్పేస్తారు మా వాళ్ళు. సార్ కొంచెం వాటర్ తెప్పించండి. ठीक है, एक ढोलावीरे का सीन दे दीजिए ना। ओके। फैन बंद करो भैया, फैन नहीं नहीं बंद करो. లాస్ట్ अरे मार क्या है करते हैं अब वन चलता कि नहीं पता नहीं। हाँ ओके। అందరు రాసుకోండి. చాలా పొడుగు ఉంటుంది.
थोड़ा सा फाइनल होने का है। कोई ठीक। तो इसको जैसा आपने तो सीखा है जरा गोंडोला, गोंडोला, इसको तारी, इसको आर कहा गया है, आर, और फिर गोंडोला, इसको कहा गया है कोट, इसको कहा गया है ताल, तालिया तला, इसको कहा गया है और अभी ये यहाँ पर ईर गोंदोला है, दो गोंदोला है, दो वस्तु के लिए या दो चीज के लिए ईर गोंदोला कहा है, ईर गोंदोला ता डोला, ईर गोंदोला, कोया, ईर गोंदोला, कोया, कोया, अच्छा अभी इसका ऐसा होगा दादा, ये गोंदोला है यानी समुदाय, कम्युनिटी, कम्युनिटी, और तारी, तारी बोले तो दादा तारने वाला, तारा नहीं बचाने वाला, वो मेरे ब्रिंगिंग, नहीं बचा, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, तारने वाला, अरे वो तारने वाला तो वो खुदा है, प्रोटेक्टर बोलते नहीं, प्रोटेक्टर, राइट, तारी, रक्षक, रक्षक, प्रोटेक्टर, 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 तारने वाला और बचाने वाला, प्रोटेक्टर, तारी, तारिया, इसको आल भी कहता है, आल, तारिया, आर या आल कहा गया है कोष्टक में, या कम्युनिटी, या समुदाय, कोट, 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 यहाँ कोट लिखा है, कोट, कोट कौन है सर? कोट वर्ड्स कोट यानी ऐसा ये माहौरगढ़ कोट यानी फोर्ट, 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 फोर्ट FOU, नरनारा कोट, माहौरगढ़ कोट, कोट, कोटा, राजुला कोटा, और इसको और कहा तालो, इरुगोंडोला, इरुगोंडोला, तारियार, तारियार, या इरुगोंडोला है, इरुगोंडोला, इरुगोंडोला, गोंडोला, कोया, बातों पर गोंडोला, तारियार, इरुगोंडोला, गोंडोला,
గుండులతో గుండోల థరియార్ పోయా గుండాల కోట్ అంటే ఇట్లా అది ఇటు చదువు కదా గుండులతో గుండోల థరియార్ 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 గుండోల కోటు తాలు కోట్ తాలోర్ తాలు ఇరు గుండలు గుండోల కోట్ తాలోర్ समुदाय संरक्षक తాలోర్ తాలోర్ ఇరు గుండాల కోయ समुदाय कोट प्रमुख ఇరు निर्गुंडला రక్షించే అంటే అంటే ప్రజలు ఇద్దరు ఉన్నారు అలా ఎవరు ఉన్నారు తారియారు ఉన్నారు తాలోరు ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారు. రెండు గోండల గోండ్ కమ్యూనిటీల యొక్క కోయ వంశస్థులు తారియార్ దాన్ని ఉంటారు ఏమొస్తుంది చూపు చదువు కోట గోండుల కోట కోట్ కోట్ ఈ రెండు గోండు కోటల రాజులు तालोर एंड तारियार मतलब ये ऐसा है दादा कि ये समुदाय का जो मानने वाला है कम्युनिटी प्रोटेक्टर कम्युनिटी प्रोटेक्टर ऑफ टू कोट प्रमुख भी समुदाय संरक्षक समुदाय कोट प्रमुख ये गुंडला पातुकोय यानी वो जो समुदाय का संरक्षक है समुदाय का कोट प्रमुख है और उसका ये गुंडला पातुकोया उसका नाम। तो हमारा सभी को विनंती है दादा कि हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पातुकोया ये गुंडला तालोर तालोरा तारियार तारिया ठीक है मुझे तारने वाला समुदाय संरक्षक समुदाय का कोट प्रमुख ये गुंडला पातुकोया का वो जो किंग है उसका नाम है पातुकोया। तो दादा हमारा ये कहना है दादा रिक्वेस्ट है कि हमारी गोंडी भाषा द्रविडियन भाषा की जननी है मतलब तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़। तो आप भी दादा यहाँ के जो विद्यमान शब्द है वर्ड है उसके साथ भी इसको पढ़ने का प्रयास किया। गंगाली जी ने प्रयास करा है दादा गोंडी भाषा में पढ़ने का, हो सकता है वो 50% भी हो यहाँ तक, उसको आप उसमें वृद्धि करें है ना। जो कुछ हमारे वर्ड निकल गए दादा हमारे जैसे मान ली यार कोई नहीं बोलता है ना कम्युनिटी से कोई कम्युनिटी से ढूंढ ढूंढ के लाना होगा दादा आपको इसका सिनोनिम पर्यायवाची ठीक है ये गोंधला पातुकोया ठीक है दादा। तो अभी बहुत हम एग्जॉस्ट हो गए हैं। एक तो पंखा नहीं है आपको तो भी उधर से हवा आ रही हो ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ। पर अभी दादा ये जो किताब है दादा शैली लिपि का वंदे उद्वाचन తెలుగులో చెప్తారు। ये हमारा लड़का शेर प्रकाश सलाह में वो ट्रांसलेशन किया है दादा और 2-3 महीने में आ जाएंगे अगले दिन ఆప్ చెప్తాను ठीक है చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మనం పోయిందే దానికోసం। दादा ये एक दिन चालू है शुरू है। चलो कंडक्ट आप अभी एक
वोट ऑफ थैंक्स కొంచెం నెక్స్ట్ ఒకసారి తెలుగు పోయితే అక్కడ కదా అందుకే అది इस फील्ड में और थोड़ा सा डीप अध्ययन करने की जरूरत है। ये हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज नहीं है करेक्ट है। हाँ करेक्ट, हाँ ओके, चैलेंज नहीं है इस पे। हाँ हाँ సో ఇప్పటిదాకా మనం అన్ని చేసుకున్నాం. అంటే మనం తెలియని మనకు తెలుసుకునేది మనకు తెలియని కూడా మనం ఆ ఇండస్ట్రీ ఎలా చదవాలి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటి భాగం నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క సింబల్ని ఎలా అర్థం చేసుకొని నేర్చుకున్నాం. అయితే ఒక సవాల్ అన్నమాట. ఈ ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు వచ్చేది కాదు ఈ సవాల్కు మేము గతంలో గుజరాత్ వెళ్ళినప్పుడు డోలావీరా ఈ అక్కడ స్లాట్స్ పెట్టినప్పుడు ఒక బోర్డు పెట్టినప్పుడు దాని కింద ఈ అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఏమున్నది అక్కడ ఒక గుండ్రాంగు ఉన్నది, ఒక గీత గీసి దాన్ని డబ్బా గీసాడు, వాకు ఇట్లా గీసి ఇట్లా పెట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దాన్ని చదవాలంటే గోండి భాష రావాలి, లేదా గోండి భాష వచ్చినా కూడా చెప్పారు. ఈ గుండ్రంగు మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. గోండోలా అంటే ఈ గోండు సమాజంలో ఉన్నటువంటి గోండువాల కమ్యూనిటీ సమాజం, గోండు సమాజం యొక్క ప్రొటెక్టర్ అంటే రక్షకుడు అంటే అన్నప్పుడు తారియార్ అంటే గోండు సమాజం యొక్క రక్షకుడు అన్నాడు తారియార్. అలాగే గోండు కమ్యూనిటీ కోట యొక్క గోండు సమాజం యొక్క గోండు కోట రక్షకుడు తారియార్. అలాగే 2 కోటల గొండోల అంటే 2 కోటల యొక్క రక్షకుడు అది ఉంది కదా తాలోర్. అంటే ఈ తాలోర్ అనేటువంటిది 2 కోటల యొక్క ఈ తాలోర్ అనేటువంటి 2 కోటల యొక్క కోయ వంశంకి సంబంధించిన వ్యక్తి పోతు కోయాల్. బొమ్మ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉన్నది? లాస్ట్ లాస్ట్ ఉంటుంది అది కోయ. ఇరుగొండ 2 గొండోలకు సంబంధించినటువంటి ఒక రక్షకుడు ఈ తాలోర్ ఉన్నది కదా. తాలోర్ అనేటువంటి వ్యక్తి పొద్దుకోయాలి. అట్లా కాదు. ఇక్కడికి వచ్చినావు ఊళ్ళో తర్వాత ప్రొటెక్టర్ కాడికి వచ్చినావు. ప్రొటెక్టర్ తారియాలు కలుపుకున్నావు. కలుపుకున్నాక గోండాల సింబల్ అక్కడ ఎందుకు వచ్చింది? ఏది తర్వాత మధ్యది గోండోలా గోండు కమ్యూనిటీ యొక్క గోండు సమాజం ప్రొటెక్టర్ అంటే మన కమ్యూనిటీ సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే వ్యక్తి ఉన్నాడో మన సమాజం యొక్క సమాజ వ్యక్తి మన రాజు తాలోర్ 2 కోటల యొక్క 2 కోటల సంరక్షకుడు అంటే కోయ కావచ్చు, గోండు కావచ్చు. అంటే సింక్ అవుతుంది ఏదంతా ఇలా సార్ రాయలేదు సార్ చూడండి గోండోల సమాజం యొక్క రక్షకుడు ఇప్పుడు ఎట్లానా, ఇప్పుడు మైపతి అరుణ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి సంరక్షకుడు. అది గొండోల కమ్యూనిటీ అంటే కోటలు 2 కోటలు ఉంటాయి అంతేనా. 2 కోటలకు రక్షకుడు ఎవరు? మైపతి అరుణ్ కుమార్ అనేటటువంటి గోడ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వ్యక్తి. కోటల యొక్క ఇక్కడికి వచ్చినవే. ఎక్కడికి వచ్చినావు? తారియాలు కాడికి వచ్చినావు. ఓకేనా? తర్వాత మళ్ళీ గోండోలా రిపీట్ అయింది కదా. గోండు సమాజం ప్రొటెక్టర్ గోండు సమాజం ప్రొటెక్టర్ తారియార్ ఒక వ్యక్తి అయినా గోండు సమాజం యొక్క ప్రొటెక్టర్ తారియార్. గోండు కోట
గొండోలా కోట, గోండు సమాజం యొక్క కోట. అది ఎలా చెప్పు కోట రక్షకుడు 2 కోటలకు సంబంధించిన వాడే పోతుకోట. దాని మన కింద రాయించే తెలుగు ఇంగ్లీష్ అది రివర్స్ ఉంటది. నువ్వు మన సకారాలు చెప్పాలి కదా నాకు అప్పుడు చెప్పు. పోయా పోతాల్ ఇస్ ఏ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ అంటే ఎట్లా చెప్తారు? పోతుకోయాల్. పోతుకోయాల్ ఈజ్ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ గోండోలా కోట్. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ బొమ్మల్ని డిలేడ్ గా మాట్లాడాలి. గోండోల భార్య రక్షకుడు గోండు కోట తాల్ అంటే రెండా? తాల్ రెండా? తాలోర్, తాల్ ప్లస్ ఓర్, తాలోర్. తాలోర్ తాలోర్, తాలోర్ అంటే రెండా? తాలోర్ అంటే 2 కాదు. ఇదేం చెప్తుంది? హెడ్. హెడ్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ద 2 కోట తాలోర్. తాలోర్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద 2 కోటలు. 2 కోటలకి అధిపతి. అధిపతి అంటే ఎట్లా కోయ, చెప్పాలి? పోతుకోయ అని ఇలా ఈ తా పోతుకోయ. తాలోర్ అంటే కి సంబంధించిన అట్లా. ఓకే గోండు సమాజం ఓకే అర్థమవుతుందా? సంబంధించిన వాడు కోటలకు సంబంధించిన అధిపతి. 2 కోటల కలిపి 2 కోటలని కాపాడుతున్న వ్యక్తి పోతుకోయ. అర్థమైంది కదా? అయిపోయింది కదా? తెలుగులో రాదా? ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే తెలుగులో ఒక లాస్ట్ అదే మామూలు వచ్చిందంటే ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే కూడా రాయి. భాష సాబా? భాష అన్నాడా? భాషనా? పోతుకోయాల్ ఈజ్ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ 2 కమ్యూనిటీ 2 గోండ్వానా కోట్స్. అంతేనా? ఓకే ఏం మాట్లాడుతుంది कम्युनिटी प्रोटेक्टर ऑफ ये मुंगला यानी 2 समुदाय के होता है. इनका अर्थ 2 होता है ना, 2 समुदाय. कम्युनिटी प्रोटेक्टर गोंड कम्युनिटी पोतुकोय बोले तो राजा, पोतुकोय बोले तो सूर्य. गोंडोला कोटास कोटा कोटा కోటలు కదా, 2 కోటలు కదా. కోర్ట్ FORT ఫోర్ట్ అంటే కోట. ఫోర్ట్ कोट प्रमुख. ఫోర్ట్. తాలోర్ అంటే ప్రముఖ్. తలపతి. ఎస్ తాలోర్ అంటే తలపతి. తలపతి హెడ్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్. హెడ్ హెడ్ ఆఫ్ ఇరు గొండోల. ఇరుగొండ. ఇరు మీన్స్ 2 రాజ్యాలకి 2 अच्छा दो कम्युनिटी का ऐसा గోల్డ్ కమ్యూనిటీ. इनका अर्थ तो కమ్యూనిటీ గోల్డ్ కమ్యూనిటీ. 2 కమ్యూనిటీలా 2 కింగ్డమ్ లా అంటారు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ओके. అంటే మనకు ఒక 4 కండిషన్స్ ఇచ్చారు. లింగో మోతిరావు రంగారెడ్డి గారు, ప్రకాశ్ అలవేజీ గారు ఆయనతో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆయన చెప్పింది ఒక 4 కండిషన్ ఇచ్చారు. ఒక కండిషన్ ఏంటంటే దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకో, ఎలా దాని విచ్ వాట్, తర్వాత ఈస్ అనేదాన్ని ఎట్లా, దీన్ని ఎట్లా గుర్తించాలి, ఎలా చదవాలి, ఎలా చదివిన దాన్ని 2 రకాలుగా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే 2 పదాలు ఉంటాయి, సినానిమస్ ఉంటాయి, సినానిమస్ ఉంటాయి, సినోనిమ్స్ ఉంటాయి. ఒకే పదం నానా అర్థాలు వచ్చినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చెప్తానంటే గోల్డ్ కమ్యూనిటీ ప్రొటెక్టర్, గోల్డ్ కమ్యూనిటీ ప్రొటెక్టర్ అంటే గోల్డ్ కమ్యూనిటీ, గోల్డ్ సముదాయమైన సముదాయ రక్షకుడు, గోల్డ్ సమాజ
సమాజ రక్షకుడు గోండు సమాజ రక్షకుడు గోండు సమాజ రక్షకుడు గోండు కోట లా సంరక్షకుడు గోండు కోటల పెద్ద రెండు గోండు కోట. గోండు కోటల పెద్ద రెండు కోటలకు పోతుకోయాలి. రెండు కోటలకు పోతుకోయాలి. మన దీన్ని డివైడ్ చేయాలి కంపల్సరీ. గోండు కోటల అధిపతి గోండు సమాజ గోండు కోట గుండోలా కోట అంటే గోండు సమాజ కోట కోట అధిపతి కోట అధిపతి బరాబర్. గోండు కోట అధిపతి తెలుగులో అయినటువంటి రెండు కోటల తలపతి రెండు కోటలకు పోతుకోయాలి. అధిపతి అంతేనా? రెండు అవును, అక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా. ఇటు ఏది ధోలవీరను ఇంకొకటి రెండు సమాజ కోటలకు పోతుకోయా. లోత అంతేనా? అంటే వాడు విజయంలో పెట్టి రామ పెట్టింది ఇంత మనం డైవర్ట్ చేయొచ్చు ఆ ఉద్దేశాలు విజయం. अरे मनोज मनीष, अच्छा दादा अभी इसका थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स वगैरह कर दीजिएगा। वोट ऑफ थैंक्स विल बी बाय दादा बुक्स किसको किसको चाहिए वो बताओ दादा, वो हैंडल कर देंगे। वोट ऑफ थैंक्स हाँ वोट ऑफ थैंक्स वो आप ही कर सकते हैं या तो फिर भयपति गाరు वोट ऑफ थैंक्स हमने यार इंडिविजुअल का थोड़ा सा समय गोल्ड समाज गोल्ड कोट तलपति गोल्ड समाज कोट तलपति गोल्ड कोट समाज तलपति गोल्ड अదే गोल्ड कोट गोल्ड कोट ताल गुंडोला कोट ताल बरोबर है। गोल्ड कोट गुंडोला అంటే गोल्ड समाज कोटा गोल्ड समाज कोट तलपति वो पोर्तुगल करके एक वो किंग आया था वो पोर्तुगल किंग राजू हाँ किंग क्या बोले तो पोर्तुगल को राजा होता है सुनिए पोर्तुगल 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 हाँ पोर्तुगल ठीक है। चलो दादा नेक्स्ट का वोट ऑफ थैंक्स। पोर्तुगल इज अ किंग రేపు సమక్క మేడారం అన్ని कब जाने का? बस के सोनवाल दादा मावा बस के सोनवाल राइट सर पोर्तुगल मार समक्का सोडसी हाँ हाँ पोर्तुगल किंग हाँ वोट ऑफ थैंक्स। अरुण अरुण क्या समझी आप फ्री अरुण गाరు రండి అయిపోయింది वोट ऑफ थैंक्स कवर करेंगे ओके दैट इज इंपॉर्टेंट। అయితే దానికి అంటే ముందు ఒక 2 నిమిషాలు మనల్ని అందరి పరిచయం చేసుకుని కొంచెం అందరు పరిచయం పేరు మాట్లాడే పేరు మీరేందో ఉంటారు అది 3 రోజులలో మీకు ఏమంటారు అర్థం. ఒక 2 నిమిషాలు కొంచెం ఒక 2 నిమిషాలు బాగున్నదా బాగలేదా రైట్ అందరు తొందరగా योर फ्यूचर आल्सो
what is Oh. criteria going to work on this? ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేయాలి. మీరే మిగతా మా వాళ్ళకి ఎట్లా చేయాలి? ఎస్ రైట్. ఇట్లా దగ్గరికి రా. కొంచెం ముందుకు రండి. రైట్. మీరు అట్టునే 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 2460 criteria. మీరు మంచిగా ఫోటో 2400. One step. 2400. రైట్. ఓకేనా? నా పేరు మైపతి అరుణ్ కుమార్. నేను కాకతీయ యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పిహెచ్డి చేస్తున్నాను. ఈ 3 రోజులుగా నడుస్తున్న కామారం బిర్సా ముందు రీసెర్చ్ సెంటర్లో నడుస్తున్న ఈ యొక్క డిసిప్లిన్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ బోండింగ్ మోతిరావన్ కంగాలి గారు చేసిన పరిశోధనలో భాగంగా ప్రకాశ్ సలాం గారు చెప్పినటువంటి 3 రోజుల క్లాసులలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అంటే ఏదైతే 1921లో వచ్చిన ఆస్కో ప్రపోలో చేసిన ఇండస్ స్క్రిప్ట్ ఉన్నదో ఆ స్క్రిప్ట్ని ఇప్పటి వరకు ఇండస్ స్క్రిప్ట్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరు కూడా డికోడ్ చేయలేకపోయారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆశ్రమం స్క్రిప్ట్ అని మాట్లాడినప్పుడు ఆయనకు ఒకటి ఏర్పడ్డ ఊహా దృక్పథం ఆయన పిహెచ్డి చేయడానికి కారణమైంది వాస్తవంగా కూడా. ఎందుకంటే రీసెర్చ్ అంటేనే ఊహా దృక్పథం. ఒక ఊహా దృక్పథం వచ్చినప్పుడే ఒక హైపోథిసిస్ అనేది మన మైండ్లో ఏర్పడినప్పుడు అది పరిశోధనకు కారణమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నా. నేను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పిహెచ్డి చేయాలనుకున్నప్పుడు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో 6th షెడ్యూల్లో ఉన్న 6వ షెడ్యూల్లో అక్కడ ఉన్న ఆదివాసులకు సెల్ఫ్ రూల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నది, సపరేట్ అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది సక్రమ పద్ధతిలో అందుతుందంటే వాళ్ళకంటే వాళ్ళ భూభాగానికి ఒక రక్షణ ఉన్నది. అది 5th షెడ్యూల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ షెడ్యూల్ ఏరియా భూభాగంగా ఉన్నది. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఏమున్నది, సపరేట్ ఆదివాసీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, ఆదివాసీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకంటూ ప్రత్యేకమైన లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి. 5th షెడ్యూల్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఒక స్టేట్ కింద ఉంటాం. తెలంగాణ స్టేట్ కింద, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కింద, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర కింద ఉంటాను. అది కూడా షెడ్యూల్ ఏరియాస్ ఉన్నాం. నార్త్ ఈస్ట్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అంటే ట్రైబల్ ల్యాండ్, ఇక్కడ షెడ్యూల్ ఏరియాస్. ఒక పరాయి స్టేట్లో ఒక షెడ్యూల్ నిర్దేశించబడిన భూభాగంలో మనం ఉంటాం. ఇక్కడ ఐటీడీఎస్ ఏర్పడతారు, సరైన ప్రొటెక్షన్ లేదు, అటానమీ లేదు, కల్చర్ ప్రొటెక్షన్ లేదు, ల్యాండ్ ప్రొటెక్షన్ లేదు అనుకున్నప్పుడు నాకు ఒక ఊహా దృక్పథం ఏర్పడ్డది. ఖచ్చితంగా ఒకటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎందుకు 2 షెడ్యూల్, వాళ్ళకి సపరేట్ పవర్స్ ఎందుకు, 5th షెడ్యూల్లో పవర్స్ ఎందుకు లేవు, అక్కడున్న పవర్స్ ఇక్కడ కావాలని నాకు ఒక ఊహా దృక్పథం ఏర్పడ్డది. ఎందుకు కావాలా, ఎట్లా కావాలి, అది కావాలంటే నేను ఎటువంటి పరిశోధన చేయాలన్నప్పుడు మొదలైతే నా యొక్క పిహెచ్డి. నాకు ఒక ఊహా దృక్పథం వచ్చింది, ఎందుకు అనేది వచ్చింది కాబట్టి నేను అక్కడికి పోగలిగిన, అదంతా పరిశోధన చేయగలిగిన, కాన్స్టిట్యూషన్ ఫార్మేషన్ చదవగలిగిన, రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు అంబేద్కర్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు ఈ 5th 6th షెడ్యూల్ చదవగలిగిన, డిస్కషన్స్ ఇంకా బిఫోర్ పోయిన స్వతంత్రం రాకముందు ఏం జరిగింది, అప్పుడే బ్రిటిష్ ఏం రూల్స్ వచ్చినాయి, కుమరంభీం ఎట్లా కొట్లాడిందో, రాయచూడ శర్మకి ఎట్లా కొట్లాడిందో, బిర్సా ముండా ఎట్లా కొట్లాడిందో, వాళ్ళ ఫైట్ కాను సింధులు ఎట్లా ఫైట్ చేసిన, వాళ్ళ ఫైట్ ఆధారంగా ఎట్లా స్పెషల్ యాక్ట్స్ వచ్చినాయి, వాటిని ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసి మీద ఇంపాక్ట్, దాంతో ఎట్లా మనం ఎడ్యుకేషన్ లాస్ అయినా, ఎంప్లాయ్మెంట్ లాస్ అయినా, వాళ్ళు ఎట్లా నార్త్ ఈస్ట్ లో ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలో అది కూడా ఒక నాన్ ట్రైబల్స్ తీసుకున్నాం. ఇవన్నిటి కన్ఫ్యూజన్స్ మధ్య ఒక కన్క్లూజన్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన ఆలోచన నాకు పిహెచ్డి. కంగాలి గారి కూడా సేమ్ గా ఆత్రం వెంకటేష్ గారు ఎప్పుడైతే నాగ్పూర్లో మాట్లాడిందో ఇండస్ స్క్రిప్ట్ అనేది బోర్డీ స్క్రిప్ట్ అని మాట్లాడినప్పుడు ఇండస్ స్క్రిప్ట్ డికోడ్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది అంటున్నారు. అరే ఇన్ని వేల భాషల నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంత టెక్నికల్లో ఉన్నా కానీ ఇండస్ స్క్రిప్ట్ డికోడ్ చేయలేదు కాబట్టి నేను చేస్తానికి వచ్చిన ఊహా పరికల్పనే మోతిరావన్ కంగాలి గారి యొక్క పిహెచ్డి థీసిస్. అదేవిధంగా దానిపైన అధ్యయనం చేయడం. మోతిరావన్ కంగాలి లింగ్విస్టిక్ భాషా శాస్త్రవేత్త కాబట్టి ఆయనకి ఈ ఆలోచన వచ్చింది. నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్, ప్రభుత్వ పరిపాలనా శాస్త్రం కాబట్టి పరిపాలన గురించి చెప్తా.
ఆంథ్రోపాలజీకి ఒక రకంగా మనకు విశ్వం అన్నది ఏం టాపిక్ అనేది మానవ శాస్త్రం అది. మానవ మానవ శాస్త్రం, మానవ శాస్త్రం అలానే పిహెచ్డి ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ పైన. ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ పైన. వాసం ఆనంద్ గారు పిహెచ్డి ట్రైబల్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా. ఈయనకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే ఇంత గొప్ప సంస్కృతి, ఇంత గొప్ప స్క్రిప్ట్ అనేది బయట సమాజానికి పోలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా నేను దీన్ని తీసుకపోతా, నా గోండి మూలాన్ని నిలబెట్టుకుంటా అన్నప్పుడు వచ్చిందే ఈ యొక్క ఆలోచన. ఆయన లింగ్విస్టిక్ కాబట్టి బొమ్మలు తీసుకున్నాడు, కష్టపడ్డాడు, తిరిగిండు. దాంతో పాటు గోండి సాగు చేసిన 4 పదాలు సేకరణ చేసుకొని ఇవాళ మన ముందు దాని ప్రజెంటేషన్ చేయగలిగాడు. ఈ చేసిన దాన్ని ఆయన శిష్యుడైన మన ప్రకాశ్ అలం గారు మనకు చెప్పిండు. ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన ఈ సబ్జెక్ట్ ని ఇంకా మనం నేర్చుకొని అధ్యయనం చేసి మనం భవిష్యత్ తరాలకు అందించవలసిన అవసరం ఉన్నది. పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మనకి సార్ చెప్పే ఫండమెంటల్స్ తోని. మనం కనుక మన కంగాలి గారి పుస్తకం పట్టుకొని ట్రాన్స్లేషన్ కొట్టుకొని గోండి డిక్షనరీ కనుక మనం పట్టుకోగలిగి ఈ అన్నిటినీ రోజుకొకటి డికోడ్ చేసుకున్నాం, రోజుకొక పిక్చరైజేషన్ మనం డికోడ్ చేసుకున్నా కానీ ఖచ్చితంగా కూడా ఇక్కడ మన 20 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నాం. 20 మంది అంటే 20 బొమ్మలు రోజు, 20 బొమ్మలు మనం డికోడ్ చేస్తాం ఒక రోజుకి వచ్చేసి. అట్లా మనం పని కట్టుకొని చేయగలిగేది అంటే రోజుకు 10 బొమ్మల్ని మనం డికోడ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా ఒక లోతల్లోనే 5000 స్క్రిప్ట్ ఉన్నది. విశ్వ ఇట్లా మేము లోతలు పోయినా టీం కూడా పోయింది. మోహన్దారో ఇప్పుడు మన ధోలవీరలో 6000 స్క్రిప్ట్ ఉన్నది. అట్లా ఇండస్ స్క్రిప్ట్ మొత్తం కూడా ఒక 50,000 స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. ఇవాళ మన కంగాలి గారు చేసింది 250. 50,000 స్క్రిప్ట్ని మనం చేయవలసిన బాధ్యత మన పైన ఉందనేది ఈ సెమినార్ నుంచి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాం. 50,000 స్క్రిప్ట్కు నువ్వు ఒక రూపం ఇచ్చినప్పుడే కదా నీ గోండి మహారాష్ట్రాల్లో శ్లోకాలు చేసి అన్ని చేసి మనం రాయనప్పుడు వారి మీద మనం ఓడిపోయినట్టే కదా ఈ దేశంలో బ్రాహ్మణిజం, హిందూ మతం ఇదంతా కూడా ఇవాళ నీ గోండి మూలాన్ని తొక్కేసింది. నువ్వు వానితో సమానంగా ఫైట్ చేయాలంటే వాడు 100 కేజీలు, 100 కేజీలు కావాల్సిందే కదా. వాని దగ్గర జ్ఞానం ఉన్నది, నీ దగ్గర ఆ జ్ఞానం ఎవరిచ్చారు? జ్ఞానానికి సూత్రం ఎవరిచ్చారు? బోధి రావాలి కంగాలి. నువ్వు అప్పుడు ఈ 50,000 బొమ్మలు డికోడ్ చేయగలిగినప్పుడు 10 years, 20 years, 30 years ఒక కట. నేనైతే 10 years పెడతాను ఈ సెమినార్ నుంచి. ఒక 10 years కాలంలో 30,000 బొమ్మలు నేను డికోడ్ చేస్తాను నా టీంతో. 30,000 బొమ్మలు నేను డికోడ్ చేస్తాను ఆ టీంతో. అందుకే ప్రకాశ్ అలం గారిని ఇవాళ మనం క్లాస్ పెట్టుకోవడానికి అది ఉద్దేశం ఒకటే. 10 years, after 10 years 30,000 స్క్రిప్ట్ డికోడ్ చేసే ఒక నమూనాని భవిష్యత్తులో నేను ప్రిపేర్ చేయబోతా మా కాకా గారు ఆధ్వర్యంలో. దాని నుంచి అదే నేర్చుకున్నాను నేను. ఖచ్చితంగా కూడా మనము ఈ 12 మనకి భౌగోళిక సారూప్యం తెలవాలి. నేను ఫీల్డ్ వర్క్లో తిరుగుతాను, తిన్నదాకా తిరుగుతాను అనుకుంటాను కొంతమంది. నీకు ధోలవీర పోయినప్పుడే నీకు అర్థమైంది, ఆర్కిటెక్చర్ అర్థమైంది, అక్కడ ఉన్న పరికరాలు అర్థమైంది, అది మాదని అర్థమైంది. ధోలవీర మ్యూజియంలో ఉన్న బొమ్మలు మొత్తం మనయే. ధోలవీర మ్యూజియంలో ఉన్న ప్రతిదీ మన లైఫ్లో ఉన్నది. నాదని అర్థమైంది కానీ మూలాన్ని చెప్పాలంటే మన ప్రకాశ్ అలం సార్ రావాల్సింది. స్క్రిప్ట్ చెప్పాలి కదా. ఈ సేమ్ సింబల్ని మనం ధోలవీర మ్యూజియంలో చూసినాం కానీ చదవగలిగినాం. అక్కడ రోడ్లు చూసినాం, రోకల్ని చూసినాం, ఇది నాదే అన్నాం, ఈ వర్క్ దంచేది నాదే అన్నాం, ఇప్పటికి అంటాను. కానీ స్క్రిప్ట్ను చెప్పినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు జయించగలుగుతావు. అర్థమవుతుందా? అట్లా ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఖాళీ బంగారం మిగిలి ఉన్నది. రేపు పొద్దుగాల డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్లో, జనవరి ఫస్ట్ వీక్లో మనం రాఖీ గారి పోతాము. యూపీలో ఉన్నాయి కానీ, పంజాబ్లో ఉన్నాయి కానీ, హర్యానాలో ఉన్నాయి కానీ, ఢిల్లీ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఏవైతే ఈ ఇండస్ రాజ్యాలు ఉన్నాయో మనం ప్రత్యక్షంగా అవి పోవాలి. ప్రత్యక్షంగా పోయి దాన్ని నిర్ధారణ చేసి అక్కడ ఉన్న స్క్రిప్ట్ని సార్ వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళని అడిగి వాటిని డికోడ్ చేసే బాధ్యత ఒక పనిగానే పెట్టుకోవాలి మనం. 2 hours రోజు ఇండస్ చరిత్ర. అందుకే ఇవాళ మనకి తొలి చెప్పిండు, ఎంత మేరకు అర్థం కావాలో అంత మేరకు అర్థమైంది. ఇంకా అన్వేషణ చేద్దాం. దీని తర్వాత మన కాక నరసింహరావు గారు కూడా ఒక రోజు తెలుగులో చెప్తాడు. సార్ చెప్పిందండి, ఆయన ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు నోట్స్. ఇప్పుడు
ఒక 7-10 డేస్లో. మనకి తెలుగులో కూడా ఇంకా సభ్యులు మనవులు మిస్ అయి ఉన్నారు. బుగ్గ కోటేశ్వరరావు గారు, రవితేజ గారు, వీళ్ళని కూడా పిలిపించుకొని తెలుగు కూడా ఒకరోజు మనం పెట్టుకొని తెలుగులకు మనం దాన్ని తీసుకొని వచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం అనేది కూడా తెలియజేస్తూ, ఖచ్చితంగా కూడా నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వర్క్లు మనం ముందే డేట్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం. మేము మంగ విశ్వరావు అన్న ఇట్లా కూడా మాట్లాడుకున్నాం టీంలో 2 monthsకి ఒక ఫీల్డ్ వర్క్, 2 monthsకి ఒక ఫీల్డ్ వర్క్. ఎందుకంటే మనం ప్రత్యక్షంగా నిర్ధారణ చేయాలి పరిశోధన అంటే. అందరు పరిశోధకులు లైబ్రరీలలో కూర్చొని గూగుల్లో కొట్టి రాస్తారు, కానీ వారికి ప్రయోజనం. ఇప్పుడు అరుణ్ కుమార్ అనేటోడు కాకతీయ యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీలో కూర్చొని నెట్ ఆన్ చేసి కాశీ ఎట్లున్నది, కౌన్సిల్ ఎట్లున్నది, ఐటీడీ ఎట్లున్నది రిపోర్ట్ తెచ్చుకోలేదు. అది తెచ్చుకుంటే కేవలం నాకు అది డాక్టరేట్ పనిచేస్తుంది, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పనిచేస్తుంది. మనం డాక్టరేట్ కోసమో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కోసమో మనం పరిశోధన చేస్తలేదు. గోండువాన మూలం కోసం చేస్తాను అనేది మనసులో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికైనా మనం పోగలుగుతాం. అది ప్రత్యక్ష నిర్ధారణ జరగాలి. ప్రత్యక్ష నిర్ధారణ జరిగి ప్రత్యక్షంగా మనం ఆ ప్రాంతానికి పోయి ఆ ప్రాంతాన్ని విశ్లేషించి ఎస్ ఇది రైట్ అని మనం చెప్పగలగాలి. ఇప్పటివరకు ద్రవిడ స్టేట్లలో ఈ ప్రయత్నం జరగలేదు. కొంతమంది మేధావులు నాతో అన్నారు, అరే ఇలా సింధు నాగరికత గురించి చదువుడే ఎక్కువ, ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లలో 4 క్వశ్చన్లు వస్తే ఆ 4 క్వశ్చన్లు అర్థమవుతుందంటే మేము తలకాయ తీసుకోవచ్చు అని బుసు మీకు వీలైతే డైరెక్ట్ డోలవీరకు పోయిళ్ళు, లోతలకు పోయిళ్ళు, ఆ రాజ్యాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి వస్తారన్నారు. అది సాధ్యం కాని పని. ఎక్కడో గుజరాత్లో సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ మాట్లాడుకొని కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ఒక 20 మంది విద్యార్థులు 15 మంది విద్యార్థులు పోవడం అనేది పాజిబుల్ కాదు ఎక్కడ కూడా. మనం చేస్తామంటే మనకి ఆ స్పిరిట్ ఉన్నది. గోండి మూలాన్ని కంగాని గారు వేసిన ఆ లిపిని మనము తీసుకుపోవాలనే ఆ స్పిరిట్ మనకు ఉన్నది, ఆ ధైర్యం మనకున్నది, ఆ దమ్ము ఉన్నది. కాబట్టి సాక్రిఫైస్ చేస్తాం. అలా ఎంతమంది ఎన్ని పూటలు అన్నందున నిద్ర ఉన్నదా లేదా, ఎన్ని పైసలు ఖర్చు అయినాయి, ఆ పోవడానికి 1,50,000 రూపాయలు. సింధు వారసులు స్ట్రగుల్ పడ్డారు కదా, ఆ బాధ్యత మనకు లేదా? ఉన్నది కాబట్టే ప్రయాణం మొదలైంది. ఇప్పుడు అంత సిస్టమేటిక్ వేళ ఇంత నాణ్యం మీద, 2 ఇంచుల నాణ్యం మీద, ఇంచు నాణ్యం మీద, ఒక కుండ మీద ఎందుకు వదిలేసిపోయాడు? దీన్ని కాపాడండి భవిష్యత్ తరాలను వదిలేసిపోయాడు. అంటే చనిపోయేటప్పుడు కూడా మూలాన్ని వదిలేసిపోయినప్పుడు బతుకున్న మనం మూలాన్ని పట్టుకోలేదంటే మనం బతికి కూడా వేస్ట్. పోయే జాతిలో బతికి కూడా వేస్ట్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము ఈ వైపు ప్రయాణం చేద్దాం. నేను రీసెర్చ్ టీమ్ మెంబర్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సిస్టమేటిక్ 7 అంటే 10 గంటలకు వస్తాను. ఏం కాపాడతాం మూలాన్ని? 7 అంటే 10 గంటలకు వస్తాను. 3 రోజులు ఎంప్లాయీస్ లీవ్ పెట్టుకోవాలి, తప్పది. ఎంప్లాయీస్ ఉంటే లీవ్ పెట్టుకోవాలి, సాక్రిఫైస్ చేయాలి, కొన్ని పనుల్ని తప్పించుకోవాలి. ఇప్పుడు మేము ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నా, నేను చాలా పనులు వదులుకున్నా కాబట్టి నేను 24 hours మీరెందుకు వదిలిపెట్టుకోలేకపోతాను. నాకు వచ్చేది ఏంటంటే అందరికి ఉన్నాయి పర్సనల్ లైఫ్, అందరికీ గత 24 గంటలు అందరికి పర్సనల్ లైఫ్ ఉన్నాయి, అందరికీ వ్యక్తిగత బాధలు ఉంటాయి, అందరికీ ఉంటాయి. ఎందుకు నాలాగా సాక్రిఫైస్ చేసి నిలవలేకపోతాను? ఇప్పుడు వచ్చే రీసెర్చ్ మెంబర్స్ ఉండాల్సిన ఫస్ట్ క్వాలిటీ అదే. సాక్రిఫైస్ ఉండాలి, కేటాయించాలి, రిస్క్ చేయాలి. మనం అనుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. ఇది ఓన్లీ 15 మెంబర్స్ క్లాస్. ఇది నేను చెప్పింది కూడా అదే. ఈ 15 మెంబర్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ వాళ్ళు 5 రాలే. అంటే 5 రాలే అంటే 5 రాలేదంటే నిర్లక్ష్యమే అని నేను అంట. ఒక ఎంప్లాయీ 3 రోజులు రాలేదంటే 3 రోజులు జీతం పోతాను, మునిగిపోతుందా? మునిగిపోలేదు కదా. ఒక క్యాండిడేట్ మనకి ఇవాళ డబ్బులు పెట్టి ఓ 15,000 ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు మనకి సెమినార్ పెట్టించింది. ఆ ఎంప్లాయీ జీతం ఎంత? మన అంటే 3,000 ఉంటుంది కదా. క్యాల్కులేట్ చేయాలి, తప్పది. మెడికల్ పెట్టుకోవాలి, అవసరమైతే ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఆ టైంకి రీచ్ కావాలి. ఇప్పుడు మనం వేస్ట్ చేసిన టైమే సుమారు 20 గంటలు ఉంటుంది. సార్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని అయినా గంటన్నర వెయిట్ చేసి 2 hours వేస్ట్ చేసాడు. అట్లా నువ్వు 3 రోజులలో కనుక ఒక సెషన్లో మనం బయటకు వెళ్తాం. బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత 5 years లీజర్ అవర్ని మనం 30 minutes చేసినాం. టైం సెన్స్ ఉండాల్సిందే. ఒక టైం అన్నామంటే 7:30 ఆర్సీఎం గారు టైం టేబుల్ స్టార్ట్ చేసాడు మనకి. 7:30 అంటే 7:30కి నువ్వు 10 నిమిషాల ముందే ఉండాలి. అప్పుడే నువ్వు ఈ సింధు మూలాన్ని కాపాడతావు.
మంచిగా లేచి తిని పండుకొని 7:30 కదా 9 గంటలకు వస్తా అంటే అవుతుందా? ఇన్రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ రీసెర్చ్ టీంలో అవసరం లేదు. అటువంటి పర్సన్తో చరిత్ర జయిస్తామా, సక్సెస్ అవుతామా? టైం సెన్స్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈసారి టీంలో. టైం సెన్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనం లిమిటెడ్ 100 మందిని మోయలేము. మన రీసెర్చ్ సెంటర్ మోతుందా? నిజమైన ఫండింగ్ మనకు ₹1 అంటే 100 మందిని ఆర్టీసీ బస్సు పెట్టుకొని తిప్పగలుగుతాం. మనకున్న లిమిటేషన్లో మనం ఏ మేరకైతే యుద్ధం చేయగలుగుతామో చరిత్ర కోసం, అంతే మంది సైనికులు మనం తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఆ సైనికులు క్రమశిక్షణ ఉండాల్సిందే కంపల్సరీ. ఆ సైనికుల క్రమశిక్షణ లేకుంటే వీటిని మనం రేపు పొద్దుగాల చరిత్ర రూపంలో చేయగలుగుతామా? మన టీంకున్న అడ్వాంటేజ్ 200 పేజీల పుస్తకాన్ని 1 వీక్లో రాయగలుగుతాం. 1 వీక్లో రాయగలుగుతాం. మ్యాటర్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం, టైపింగ్ అయిపోతుంది, డిజైన్ చేసుకుంటాం, ప్రింట్ 7 రోజుల వ్యవధిలో ఇక్కడ ఉన్న రీసెర్చ్ టీమ్ ప్రింట్ చేసి పుస్తకాన్ని సేల్లో పెడుతుంది. అంత దమ్ము ఉన్నది. అటువంటి టీం దగ్గర లోపం ఏమన్నది టైం సెన్స్ అది ఉండదు కదా. ఎంత 100 మందిని పొడిచేటోడైనా శత్రువు వచ్చినప్పుడు పండుకోవడానికి పొడిచిపోవడానికి ఏం లాభం? 100 మందిని చనిపోయేటోడు ఉన్నాడు కదా సినిమాలో చనిపోయేటోడు. కరెక్ట్ టైం నిద్రపోతే కథవేనా? ఆ నెగ్లెన్సే నేను ఉండొద్దు అంటారు రీసెర్చ్ టీం మధ్య. అనేక పుస్తకాలు వచ్చినాయి మన ఆధ్వర్యంలో. ఇప్పటికి 10 పుస్తకాలు ఏ రీసెర్చ్ సెంటర్ తీయగలిగింది? ఇప్పుడు 12వ పుస్తకం వస్తుంది అంతేనా? అర్సెన్లో ఏ రీసెర్చ్ సెంటర్ తీయగలిగింది? ఏ రచయితల సంఘం తీయగలిగింది? 12 పుస్తకాలు. అది మనకే సాధ్యమైంది. ఆ సోర్సు మన దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా స్పీడ్ కావాలి. మా ఆర్ఆర్ వెంకట్ లాంటి వాళ్ళు ఇంకా స్పీడ్ కావాలి. సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆయనకి హిందీ వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. 2010 బేతులకు పోయిండు. 1 కాళ్ళ మీద 16 గంటలు నిలబడ్డారు ట్రైన్లో. చిన్న ఆలోచన మెప్పలే. నేను అనేది ఏంటంటే అటువంటి పర్సన్స్ సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం తక్కువ మందిని కోడ్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు మనం ఎట్లుంటుంది, మనం పిలిస్తే ఒక 2-3 అవర్స్లో మన దగ్గరికి రావాలి సెంటర్కి. అటువంటి వాళ్ళు సెలెక్షన్ చేసుకోగలుగుతాం. మనం పిలిస్తే 3 వరకు వచ్చేటోళ్ళు చేసుకుంటామా? చేసుకోలేము కదా. ఆయన వచ్చేవరకు నేను ఎటోపోతా అంటే ఈ రీసెర్చ్కి అటువంటి పర్సన్స్ పనిచేయాలి. కాబట్టి నేను ఒక లిమిటేషన్, ఒక లైఫ్ మైండ్ ఉన్న క్యాండిడేట్లనే మన సెంటర్లో మనం ఎంకరేజ్ చేస్తాము. స్పెషల్గా పోయి మనం చేయాలంటే మన సెంటర్లో ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు, టాలెంట్ అవసరం లేదు. అవన్నీ నేర్పే పర్సన్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు. 200 పేజీల పుస్తకాన్ని బయట వ్యక్తి టైప్ చేయాలంటే వాడికి ఈజీగా 4 రోజులు పడుతుంది. టైప్ చేయాలి, ప్రూఫ్ చూడాలి, కరప్షన్ చూడాలి. 200 పేజీల పుస్తకాన్ని మన టీము 24 అవర్స్లో టైప్ చేస్తుంది. ఓన్లీ 24 అవర్స్లోనే టైప్ చేస్తారు. అంటే అటువంటి ఉన్నది మన దగ్గర. చిన్న క్యాండిడేట్ను కూడా ఒక బ్రహ్మాండంగా తయారు చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ ఉసురులంతా ఆలే ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ నుంచి వచ్చినవి. కాబట్టి సెంటర్ విషయంలో మాత్రం మనం ఈ చరిత్ర వైపు తొలి అడుగు మన ప్రకాశ్ సావంత్ సార్ గారు మనకి వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చిండ్రు, 50,000 లిపిని డీకోడ్ చేయాలంటే మనం ఎంత షార్ప్ ఉండాలో మనకు అర్థం కావాలి. 50,000 లిపిని డీకోడ్ చేసుకుంటే నాట్ ఏ జోక్ అది. కానీ మనకు పాజిబుల్ అవుతుంది, మనం చేయగలుగుతాం. ఆ సోర్సు మనకు ఉన్నది. కాబట్టి దీని నుంచి వెళ్ళి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా కూడా ఈ లిపిని డికోడ్ చేసే వైపుగానే మనం ప్రయాణం చేద్దాం. ఈ లిపిని డికోడ్ చేసినామంటే గోండ్వాల చరిత్రకు మనం ఇక్కడ బేస్ వేసినట్టే. కాబట్టి ఆ దిశగా మనం ప్రయాణం చేద్దాం. ఖచ్చితంగా కూడా మన సమావేశం తర్వాత కూడా మరొకసారి రీసెర్చ్ సెంటర్ మెంబర్స్ మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతాను? 3 అవుతాను, 3-4 అవుతాను. ఒక కమిటీ ఫార్మేషన్. ఆ కమిటీలో కొంతమంది పక్కకున్నారు, రకరకాలు ఉన్నది. అది కూడా మనం ఒక ఫుల్ఫిల్ ఈ సందర్భంలో చేసుకుంటే తెలంగాణ ఉంటే ఒక కమిటీ పూర్తిస్థాయి కమిటీని మనము అటాచ్ చేసుకొని మనం ప్రయాణం చేద్దాం అనేది తెలియజేసుకుంటే. ఎందుకంటే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనే దాని సందర్భంలో అన్ని విషయాలు చెప్పాలనే అంశంలో నేను మాట్లాడటం జరిగింది. మిగతా సభ్యులు కూడా వారి అభిప్రాయం 1-2
పర్వాలేదు. ఒకరు 100 ముచ్చట్లు చెప్తారు, ఉపయోగం లేదు. ఒకటే ముచ్చట చెప్తారు, అది డైరెక్ట్ గుండెకే దిగుతుంది. బాడీ మొత్తంలో ఎక్కడ ఫోన్లు కూర్చినా కానీ ఉపయోగం లేదు, గుండె కూర్చేట్టుకుంటే కావాలి. ఆ ఒకటే కావచ్చు. కాబట్టి మీ దగ్గర ఉన్న అంశాలు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చెప్పబోతారు, ఎట్లా పోతాం అనేది ఓపెన్గా మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే మనం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం, బయట మాట్లాడగలుగుతాం. మన రీసెర్చ్లో కూడా ప్రతి సభ్యులు మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. అది మీడియా కానీ, ఇక్కడ బోర్డు మీద కానీ, ఎక్కడైనా కానీ మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. మొదలు పెట్టాలి. 100 అడుగులు వేయాలంటే 1 అడుగు వేయాల్సిందే కదా. ఒకప్పుడు 2000 మాట్లాడాలంటే గత ఉనికేది, ఊర్లోనే మాట్లాడాలి. ఇవాళ 1,00,000 మంది ఉన్నా కానీ అనర్గళంగా 2-3 గంటలు మాట్లాడగలుగుతాం. ఎంతమంది ప్రొఫెసర్లు ముంగట్టున్న మేధావులు ఉన్నా కానీ చెప్పగలుగుతాం. ఎందుకంటే నేను స్టార్ట్ చేస్తేనే కదా, స్టార్ట్ చేస్తేనే వక్తగా మారుతాం. కాబట్టి అందరు సభ్యులు కూడా మాట్లాడాలి, డిస్కషన్ చేయాలి, ఎక్కువ డౌట్స్ రావాలి. కాబట్టి అందరూ కూడా వారి అభిప్రాయాన్ని 1 ముక్కైనా 2 ముక్కైనా తెలియజేయాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. కనీసం పేరాన్ని చెప్పండి, పరిచయం అని చెప్పండి. ఏమైంది? అయితే మన అరుణాన్న చెప్పినట్టు భారతదేశంలో ఎన్నో యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, ఐఐటీలు ఉన్నాయి, లేకపోతే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. అట్లాగే రచయితలు ఉన్నారు భారతదేశంలో. కానీ ఎవరు చేయనటువంటి సెంట్రల్ ఫండెడ్ ఏజెన్సీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, స్టేట్ ఫండెడ్ అందరూ ఉన్నారు. కానీ ఈ వర్క్ మాత్రము, అంటే ఈ సెంటర్ చేసినటువంటి ఘనత ఏంటంటే, అంటే ఉదయం పుస్తకాలు ఉన్నారు, 10 పుస్తకాలు చాలా విలువైందంటే అసలు మన అన్ని మన మన గోండవానాకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం దీంట్లో ఉంది. ఈ భారతదేశం ప్రపంచ చరిత్ర ఒక ఎత్తు, ఇది ఒక ఎత్తు. అంటే ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే చెప్పచ్చు, కానీ ఇప్పుడు సందర్భం కాదు. ఈ చరిత్ర మనం బయటకు తీసుకుంటే మనం మళ్ళీ ఏంటి అనేది మళ్ళీ మాట్లాడచ్చు. కానీ అయితే ఇంత పెద్ద మా అన్న చెప్పినట్టు కంపల్సరీ మనం తప్పకుండా దానికి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరూ మనం డిసిప్లిన్ అన్నాడు సార్ మన నాన్న, అన్నీ కంపల్సరీ మనం నేర్చుకున్నప్పుడే. అంటే ఇప్పుడు అంబేద్కర్ ఎట్లయితే త్యాగం చేసిందో అయినలాగా మనం కూడా ఇప్పుడు చదువుతున్న విద్యావంతులం అందరం కంపల్సరీ సాక్రిఫైస్, అన్నీ ఉన్నా అన్న చెప్పినట్టు అన్నీ ఉన్నా ఏమున్నా లేకపోయినా కానీ సాక్రిఫైస్ దీంట్లో చేయకపోతే భవిష్యత్తు తరాలు ఒక 1000 కావచ్చు, 2000 సంవత్సరాలు కావచ్చు, ఒక 100 సంవత్సరాలు ఇట్లా వెనుకకి పడే మళ్ళీ అదే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 2-3 వేల సంవత్సరాలు వెనుక ఆల్రెడీ వెనుకనే ఉన్నాము. కానీ ఇది చేయకపోతే ఇంకా వెనుకబడి ఉంటాం. ఇది కనుక తొందరగా చేస్తే మనము ఏదైతే ఇప్పుడు కొన్ని వర్గాలు ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారో దానికి చేరుకోవడానికి ఇది ఒక ఉత్తమమైనటువంటి సాధనము, మార్గము, ఆయుధం. ఇది అందరికీ తెలియదు. బేసిక్గా వీళ్ళు ఇప్పుడు చూసేటప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్ళకి మన పిచ్చా, ఈ బొమ్మలను చూసి ఏదేదో అంటున్నారు అని అనుకోవచ్చు. కానీ అవి ఆ బొమ్మలు కాదు, ప్రత్యక్ష మన జీవన విధానం, ప్రత్యక్ష దేవతలు. అంటే మనం ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాము అంటే ఆ స్టేజ్ రావాలంటే ఈ పుస్తకం వస్తే ఇంకా వచ్చే తరాలు చదువుకొని అందరూ మేల్కోవడానికి. ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నటువంటి సమాజం దాదాపు 2000 సంవత్సరాలు 3000 సంవత్సరాలు నిద్రపోయింది ఆల్రెడీ సమాజం. కానీ ఆ సమాజాన్ని మేల్కొల్పాలంటే కంపల్సరీ ఈ స్టడీ బయటకు వస్తేనే అందరూ మేల్కొంటారు. లేకపోతే మళ్ళీ మనం కూడా నిద్రపోయినట్టే, అసలు సమాజం చనిపోయినట్టే లెక్క. ఎందుకంటే అంత పెద్ద స్టడీ ఇది. కృప, అలాగే డాక్టర్ మోతిరావు కంగాలి గారు కూడా ఎక్కడ కూడా భారతదేశం మొత్తం కుటుంబాన్ని అందరినీ విడిచిపెట్టి చాలా తిరిగాడు. సునీల్ సింగ్ తారం కావచ్చు, ఇటు గోండవాన మన హీరత్ సింగ్ దాదా కావచ్చు, మీరు 3-4 భారతదేశానికి మూల పురుషులు ప్రస్తుత నిజానికి.
వాళ్ళు కనుక కృషి చేయకపోతే మనం జయసేవ కాదు, ఈ గోడవాన కాదు, ఏం కాదు. వాళ్ళు కృషి చేయకపోతే ఆ నలుగురు ఇప్పుడు కాచాను లేకపోతే జంగుబాయి అంటున్నాం, సమ్మక్క అంటున్నాం, కానీ దీనికంటే ముందు వాళ్ళు చాలా సాహిత్యం బయటకు తీసుకొచ్చారు. అయితే వాళ్ళు దీని మీద వాళ్ళ దృష్టి పోలేదు, వాళ్ళకు ఊహకు అందలేదు. మన దగ్గరికి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని తప్పకుండా మనం అందరం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనల్ని మెంబర్స్ కూడా దయచేసి మీ యొక్క పేరు, మీరు ఏం చేస్తారు, చదువు ఒకసారి చెప్తారని ఆశిస్తున్నాం. రండి, భయపడేది ఏం లేదు, మనం ఉన్నాం కదా. సార్ సార్ నెక్స్ట్ సిరాజ్. तो सभी को सेवा जोहार, जय गोंडवाना, जय वर्षाबेन। तो खुशी की बात यह है कि हमारे पेड़ निवासी दादा फकीर रमन कंगाले जी ने गोंडवाना समाज को और गोंडी भाषा को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया है। और वेल जो हमारे प्रकाश कलामे जी अभी एक भार लेकर आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। आशा करता हूँ यह जो 3 दिवसीय थर्ड डे वर्कशॉप हम सब लोगों के लिए लाभदायी होगा। ये हमको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता है, सर्री है। चाहे तो हम यहाँ से मंजिल तक जा सकते हैं, नहीं तो हम जहाँ हैं वहाँ से और कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो 3 दिन को हम हमारे समाज के उत्थान के लिए समर्पित आगे करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को फायदा मिलेगा। इसी कड़ी में हम 2 मिनट की बात बोलना चाहते हैं कि पिछले तमाम जो पेनवासी हैं, अभी जैसे सलामी जी है, इन लोगों के सहयोग से दिल्ली से लगाकर हम्पी तक गढ़चिरौली और तमाम जगह गोंडी भाषा को संग्रहित करने का, संकलित करने का और एक 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में 12 मार्च को जो दांडी यात्रा निकाली थी गांधी जी ने, उस अवसर पर हम गोंडी के मानकीकरण के लिए एक छत्तीसगढ़ में बीजापुर से जगदलपुर या रायपुर तक पदयात्रा निकालना चाह रहे हैं। उस सब में आप लोगों की भागीदारी की जरूरत होगी और आप लोग इसमें मदद करेंगे, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। और यह सब समुदाय की मदद से होने वाला काम है, या कोई कंपनी या कहीं से फंड कुछ भी नहीं होगा, यह सब समाज इसमें मदद करेगा। और कहना ये चाह रहा हूँ कि एक पत्र जो मैं आपको थोड़ा हिंदी में है, आप थोड़ा तेलुगु में बता दीजिएगा, क्योंकि सारे जो भाई बहन हैं उन लोगों को तेलुगु आती है। तो ये पत्र को आप पढ़ दीजिएगा तेलुगु में, और मैंने जो बोला उसको थोड़ा हिंदी बता दीजिएगा। అయితే ఇంతకు సార్ ఏం చెప్తున్నాడంటే శాంతి పాదయాత్ర అనేది మార్చి 12 నుంచి బీజాపూర్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర రాజధాని రాయ్పూర్ వరకు పాదయాత్ర నడుస్తుంది. అయితే ఇది అంటే పాదయాత్రలో మీరందరూ కంపల్సరీ మన ట్రైబల్స్ అందరూ శాంతి అంటే ఛత్తీస్గఢ్లో మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు పెన్ను పట్టవలసిన టైంలో గన్నులు పడుతున్నారు. ఆడ మనోళ్ళే పడుతున్నారు, మనల్ని చంపుతున్నారు, చనిపోయేటోళ్ళు మనోళ్ళే, చంపేటోళ్ళు కూడా మనటోళ్ళు. అంటే ఈ వ్యవస్థ నడుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనుషులే చనిపోతే
ఇక మన జనాభా ఎక్కడ ఉంటుంది, మన ఇది అంతమయ్యే పరిస్థితి కనుక ఇలాంటి వ్యవస్థ బయట చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నటువంటి మన అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు కాబట్టి వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా శాంతియుక్త వాతావరణం నెలకొల్పాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పాదయాత్రకి అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నాను. धन्यवाद सभी का। ఓకేనా, సరిపోతుందా? బుక్స్ కావాలంటే ఎవరైనా బుక్స్ కావాలంటే తీసుకోండి. హిందీ ट्रांसलेशन చేసుకోవచ్చు. ट्रांसलेशन ऐप से हो सकता है पेज। दिस इज द ओरिजिनल తెలుగు కావాలంటే ఎక్కడైతే లేవు చేసుకోవచ్చు. ठीक है, टुमारो प्रोग्राम। అయితే రేపు మనము మన దేవతలు అంటే ఈ ఆసియా ఖండంలోనే ఒక ప్రముఖమైన దేవస్థానం సమ్మక్క సారక్క, ఆ దేవస్థానానికి అక్కడ చూడడానికి వెళ్తాం. అక్కడ నుంచి మ్యూజియం, మేడాల మ్యూజియం और కోటాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? రామప్ప. अगर 8 PM ఎంత టైం అక్కడ మన ఇంట్లో దూరం ఉంటుంది రామప్ప కాకపోతే? టైం సెట్ కాదు అంటే ఇక్కడి నుంచి మన అక్కడ పోవాలంటే నీకు 2.5 hours పడుతుంది. అదే మేము చూసుకుంటూ అటు వెళ్ళొచ్చు. అదే ఇది మా షెడ్యూల్ అంతే కదా, ఇంకేముంది? అయితే స్వర్ణం భాయ్ ఇక్కడ ఒకటి సార్లు పడి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ పడిగా ఉంటాయి స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. శేఖర్ అయితే బతలింపు దాదాపు సమ్మక్క సారక్క లిపి చిత్రలిపిగా మనం ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೇರ್ ಪೇರ್ ತನಕ ಜಂಡ ಜಂಡ ಡಬಲ್ ಕಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ఆధారంగానే సమ్మక్క సారక్కన చరిత్ర మీరు అంత పుస్తకం. ఈయనే ఈతనే ఉండే బగానే మంతానికి బతలించే పుస్తకం అందరి దగ్గర ఉన్నాయి. చాలా मामा जो गरसापेट थाना से मतलब पेन गार्ड थोड़ी का कुमार पे चित्रलिपि मंदिर था चित्र फॉलो करो बरोबर पेन गार्ड అయితే ప్రశాంతంగా మన అక్కడ కొన్ని ఉంటాయి. ఇక్కడ డెప్త్ ఉన్నాయి, వాటి మీద ఒక స్టడీ నడుస్తారు. అయితే మహాకా భగవంత ఇంత గుహ గుహాన్ కానీ భగవంత చూడాలా గుహలు ఇవైతే అంతకున్నాయి. बुक का किसको चाहिए तो ले सकते చెప్పిన మరి ఏమైనా తీసుకున్నట్టు తీసుకోండి. అట్లా 2400 ఎంత? 2460. మరి జాబ్ చేయనా లేకపోతే అదే అదే आप कुछ बात कर सकते हैं? మీరేమైనా మాట్లాడతారా? ఇదైతే ముందు స్టార్టింగ్ లో జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. నా పేరు స్వామి స్వామి ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్కి ఫస్ట్ రావడం జరిగింది. కాకపోతే ఇంతకుముందు మన ట్రైబల్ స్కూల్స్లో ఉద్యోగాలు చేసినాం.
చేసి ఒక 1 year వరకు చేసి ఉద్యోగం బాగా అసలు రెస్ట్ లేకుండా చేసేసి లాస్ట్కు నేనే జైల్లో పడి టీవీలో చూసుకుంటున్నా జైల్లో. ఆ విధంగా బోర్డర్ ఊహించిన కానీ ఎక్కువ చేసి మనం చేస్తే ఉద్యమం చేస్తే మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేస్తలేరు అని నేను వేరే రూట్ ఎంచుకొని దీన్ని ఆగబట్టి ఉన్నాను. ఇప్పుడు అసలైన ఆయుధం ఈ కంగాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ వర్క్ పెట్టిన థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఒక 10,000 సార్లు ఓడిపోతుంది తప్ప, అంటే 99% ప్రయత్నం చేస్తే 1% ఈక్వల్ గాడ్ ప్రెసెంట్. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు మొదటి అడుగులో ఉన్నాం. దీన్ని మన ప్రయత్నం హై లెవెల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అందరూ కలిసి వస్తారనేది నా అభిప్రాయం. ఇది నాకు ఇక్కడ దీనికి రావడం కొంచెం ఆదాయం. మాట్లాడండి. మీ పేరని చెప్పండి, పరిచయం. దా కూర్చున్నా. పరిచయం. నా పేరు కాకనాథ్య, అప్లైడ్ లింగ్విస్టిక్స్, కోటి శ్రీరామ తెలుగు యూనివర్సిటీ. ఈ 3 daysలో ఈ వర్క్షాప్ ఏందో స్క్రిప్ట్ పై అంటే ఫస్ట్ చూసినప్పుడు వీటిని చూసినా కానీ ఇవి ఎలా చదవడం అనేది తెలియదు. ఏదైనా చదవడం కూడా విన్నా కానీ అది తెలుగులో ఎలా చదవడం అనేది తెలియదు. ఎట్లా అని చాలా రోజులు వాటిని బుక్ చూసిన, కంగాలి బుక్, కానీ వాటి గురించి సరిగా తెలియదు. కానీ ఈ 3 daysలో కొంత వీటి గురించి అయితే అర్థమైంది. వీటి గురించి ఇంకా డీకోడ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను, చేస్తా. సోడే గారు, మన సోడే అందరికీ నమస్కారం. నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే మన హిందూ అట్లా చెప్పడం జరిగింది. దాని గురించి ఈ బొమ్మలు నేను ఫస్ట్ చూసినా కానీ ఆ బొమ్మల వాటి మీనింగ్ అదంతా తెలియదు. దాన్ని పూర్తిగా సార్ చెప్పడం వల్ల తెలుసుకోవడం జరిగింది. దాన్ని ఇంకా పూర్తిగా తెలుసుకొని దాని గురించి మొత్తం తెలుసుకుంటా. సార్ ఇక్కడికి వచ్చి ప్రకాశం ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇలాంటి క్లాసులు అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని నేను అంటున్నా. అది మనకి ఎందుకు అనుకుంటే అది సార్ చెప్పడానికి వచ్చింది మన గురించే, అది నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే అది వాళ్ళ ఒపీనియన్. నేను క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా కొంతమంది కొన్ని అన్నారు, ఆ క్లాస్ నేర్చుకుంటే ఏమొస్తుంది అని అన్నారు. అది ఏమొస్తుంది అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది. ఈ క్లాస్ ఇలాంటి క్లాసులు ఇంకా ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి మనం ఉంటే ఇంకా నేర్చుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. పరిచయం చేసుకోండి, ఏం మాట్లాడినాయి కదా. పేరు చెప్పండి. సోడే గారు మీరు. అంటే మీరు మాట్లాడుతారంటే చాలా ఇన్స్పిరేషన్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కోమరం గదలక్ష్మి. ఏటు నాగరం డిగ్రీ విద్య ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. నేను అసలు ఈ స్క్రిప్ట్ గురించి నాకు ఇంతకుముందు అసలు ఏం తెలియదు. క్లాస్కు అంటే ఈరోజు నేను 2 days నుంచి వస్తున్నా.
కానీ బాగుంది రీసెర్చ్ సెంటర్. నేను కూడా ఇలాగే చేయాలి, రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, చేస్తాను కూడా. థ్యాంక్ కాడకు మంచిగా వచ్చిన. నా పేరు సోడే శ్రీరామ్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా, జులూపాడు మండలం అంటారు. ప్రజెంట్ ఫారెస్ట్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. అంటే ఇది తిరిగిన ప్రదేశంలో వచ్చిన ఇక్కడ వచ్చే ముందరే ఒక ఒళ్ళు పలకరింతలకు కనిపించింది. కాబట్టి వచ్చినందుకు ఇది ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ సింబల్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రాణం పోస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఏంటంటే ఏదో తెలియని గుర్తులు రకరకాలుగా అరుణ్ సార్ చెప్పినట్టుగా కొన్ని గుర్తులు అక్కడక్కడ పడేసి వెళ్ళారు. అంటే మేము మన రాజ్యాలు కావచ్చు జీవించి ఉన్నాం, మీరు ఎదగకపోతే వేరే వాళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తారు అన్నట్టుగా రకరకాలుగా వేరే వాళ్ళు కూడా సింబలిక్ చేశారు. మనం ఏదైతే కల్చర్ని తొక్కిపెట్టామనుకున్నామో వాళ్ళు కూడా దీని మీద పరిశోధన చేశారు. రకరకాలుగా పుస్తకాలు కూడా రాశారు వాళ్ళకి అనుగుణంగా. ఓం ఆకారం కావచ్చు, రకరకాలుగా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అనుగుణంగా రాసుకున్నాం. మనం ఇప్పుడు మంచి నిజమైనటువంటి దగ్గరకు వచ్చినాం, నిజమైన రూట్లో వెళ్తూ ఉన్నాం. ఇంకా దీని మీద కూడా చాలా పరిశోధనలు జరగాలి. ఇంకా రకరకాలుగా ఉన్నటువంటి కథల రూపంలో రావాలి. ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనం రాజ్యాలు కోల్పోయామో, ఏదైతే అస్తిత్వం కోల్పోయామో అది వస్తే ఈ చరిత్ర అంతా కూడా మనది ఆదివాసులది అనేటువంటిది తప్పక వస్తుంది. అది మీ అంతా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను క్లాస్ ఇంటర్కి అంటే మీ పరిచయాల గురించే వచ్చాను. 2-3 సంవత్సరాల నుండి వింటూ ఉన్నాను. వీరశంభ సెంటర్ ఎక్కడికెక్కడ వెళ్తూ ఉన్నారు, అసలు వాళ్ళకి అలా ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి, ఎంత బాధపడుతున్నారు, కష్టాన్ని యొక్క తెలుసుకుందామని వచ్చాను. ఈ దీంట్లో భాగస్వామ్యులైనందుకు నేను కూడా సంతోషిస్తున్నాను. అదేవిధంగా నా నుండి ఎలాంటి ఏమైనా సహాయం అందిస్తాను. అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి రకరకాలుగా ఆర్థిక వనరులు కావచ్చు, పుస్తకాలు ఉన్నటువంటి కావచ్చు, దాంట్లో నా శాతమైనటువంటి సహాయం చేస్తాను. అదేవిధంగా రకరకాలుగా సంస్థల్లో మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. అసలు చేయాల్సినటువంటి సంస్థ ఇదే. మనం రకరకాలుగా ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నామంటే ఏదో ఒక విధంగా చేస్తూ ఉంటాం. మన చదువులు కావచ్చు, ఉద్యమాల వైపు కావచ్చు, రకరకాలు చేస్తూ ఉంటాం. మనం కష్టానికంటే ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటాం. చేయాల్సిందైతే ఇదే. మనం ఏదైతే మాతృభూమికి వచ్చాము, మాతృ సంస్థకు వచ్చాము, ఒక తల్లి ఒడిలో వస్తున్నాం. మన టీము అంటే మన యొక్క టీం ఏదైతే వెళ్తున్నామో ఫీల్డ్ లెవెల్లో వెళ్ళి దానికి అక్షరానికి రావడం, ఇది విజయవంతంగా జరగాలని, ఈ లిపి మనకి సంస్కృతికి రకరకాలుగా విప్లవం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికి కూడా ఈ మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ముగిస్తాను. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఆలం వెంకట్, పూర్తి పేరు వెంకటేష్. యాక్చువల్గా నేను కరెక్ట్గా ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వలేదు, సో నాకు పెద్దగా తెలియదు. కాకపోతే తెలిసిన దాంట్లో చెప్తున్నా. సో ఈ పుస్తకం రాసిన, ఈ లిపిని కనుగొన్న, డీకోడ్ చేసిన మోతీరావు కంగాలి ఆ సార్ గారికి ధన్యవాదాలు. అండ్ ఆయన కొనసాగించిన శ్రమని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న ప్రకాష్ సార్ గారికి అండ్ బిర్సా ముండా టీమ్, డైరెక్టర్ కాకా నరసింహరావు గారికి, మైపత్ అరుణ్ గారికి, మీ పేరు మంగా వైష్ణవ్. మంగా వైష్ణవ్. సో ఇలాంటి వాళ్ళకు అండ్ కొత్తగా పిహెచ్డి చదువుతున్న వాళ్ళకు కావచ్చు. అయితే ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటి అంటే,
ఎక్కడో చదివినా అండ్ కొంతమంది అట్లుంటే విన్నా. మనం చరిత్ర తెలుసుకోకుండా చరిత్ర తిరిగా రాయలేము. కాబట్టి తెలుసుకునే క్రమంలోనే ఈ రీసెర్చ్ అని అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే వాస్తవానికి క్రమశిక్షణ. అరుణన్న చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకైతే క్రమశిక్షణ లేదు. అంటే దానికోసం నేను సిగ్గుపడతాను. అసలు అందరికన్నా ముందే శనివారం రోజు పొద్దున ఉదయం అంటే నా మేడ చాలా దూరం కూడా కాదు, 10:30-11 గంటలకు బయలుదేరిన కారులో వచ్చిన. కాకపోతే నాకు కొన్ని అంటే క్రమశిక్షణ లేకపోవడం వల్ల నేను కరెక్ట్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వలేకపోయినా. అయితే చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు. అండ్ ఈయన ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ జాబ్ చేస్తూ కూడా రీసెర్చ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిండు. అండ్ కాక నరసింహరావు సార్ వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చోమని చెప్పినా కూడా గవర్నమెంట్ అయినా తన జాతి కోసం కావచ్చు, భావితరాల కోసం కావచ్చు, తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. సో యువకులని చాలా చిన్న వయసు వాళ్ళని ఈ పరిశోధనలో భాగంగా చూస్తున్నాను. చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా. అరుణ ఇంతకు ఏమని చెప్పారంటే మనం టార్గెట్ 10 ఏళ్ళు పెట్టుకుందాం, 50,000 బొమ్మలని డికోడ్ చేద్దామని చెప్పేసి అన్నారు. అయితే తనకు ఎన్నేళ్ళు పడుతుందో తెలియదు. దశరథ్ మాంజీ తన భార్య మరణించిందని చెప్పి దారి చేద్దాం, కొండను కవుదాం అని చెప్పేసి రోజు ప్రపంచం మొత్తం పిచ్చి వాళ్ళకి చూసినాక సర్ది కట్టుకొని రోజు పొద్దున పోయి చేసిండు. ఎంత టైం పడుతుందో ఏమో తెలియదు. బట్ 22 ఏళ్లలో సాధించండు. ఒక్కడే 22 ఏళ్లలో సాధించినప్పుడు అరుణన్న చెప్పినట్టు మనలాంటి ఉత్సాహవంతమైన యువకులు 20 మంది కావచ్చు, 30 మంది కావచ్చు, కరెక్ట్ డెడికేషన్ కనుక ఉండేది ఉంటే ఆయన 10 అన్నాడు, 10గా 5 ఏళ్ళలో చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నేను ఫీల్ అవుతున్నా. సో నాకైతే ఎంతో కొంత ఆశ కనబడుతుంది. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ అందర్ హోల్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎవరన్నా మాట్లాడండి. అయితే మన కాకా నరసింహరావు సార్ గురించి ఆయన వ్యవసాయం చేస్తూనే చాలా మేధావి. నేను చూసినా కదా, గ్రాస్పింగ్ పవర్ సార్ రాస్తుంటేనే స్పెల్లింగ్ అంటే చిన్నపిల్లల్లాగా. చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తే ఇట్లా స్పెల్లింగ్ రాంగ్ రాశారంటే అంత ఇప్పటికీ ఆయన నెంబర్ పవర్ పనిచేస్తుంది. ప్లస్ ఇంగ్లీషు, హిందీ, తెలుగు ఆయన అండర్స్టాండింగ్ అంటే ప్రకాష్ సాగరం సార్ ఎంత చేస్తున్నాడు ఆయన కంటే ఎక్కువ చేస్తున్నాడు. అంతా మేధావి. వ్యవసాయం చేస్తూ అన్ని చేస్తూ ప్రస్తుత కాలంలో మనకు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. లక్షల కోట్ల జీతాలు వస్తున్నా కూడా సమాజం కోసం ముందుకు రావట్లేదు. నా పిల్లలు, నా కుటుంబం, నా కొడుకు ఇదే వ్యవస్థలు ఉన్నారు కానీ ఆ సమాజం కోసము టైం కేటాయించడం లేదు, డబ్బులు కేటాయించడం లేదు, తనకు వచ్చినటువంటి విద్యను కూడా పంచడం లేదు. అలాంటి వ్యక్తి ఒక మహోన్నత వ్యక్తి. ఆయనని పొగడంగా అంత అలాంటి వ్యక్తి నిజంగా చాలా మీకు ఉన్నత ఆయుష్ని ఇంకా ఇవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. మీరు మీ పరిచయం जय सेवा, सेवा सेवा, जय गुणवाना, जय समक्का, जय सारलम्मा, जय पगड़िता. నా పేరు కాక నరసింహరావు. నేను ఈ 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ బిర్సాముండా రీసెర్చ్ సెంటర్ డైరెక్టర్ అనుకోని. నేను అనుకుంటున్నా కదా, ఈ 3 సంవత్సరాల్లో కూడా నేను ఏమి సాధించలేదని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సాధించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. సాధించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. గతంలో కూడా ఒక 10 రోజుల క్రిందట మా మిత్రుడు ఒకరు, చాలా మంది ప్రపంచంలో కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, చాలా మంది తెలిసో తెలియక తప్పులు చేస్తారు. కానీ తన తప్పుని మనస్ఫూర్తి కానీ శారీరకంగా కానీ బుద్ధితో కానీ ఒప్పుకోరు, నేను తప్పు చేస్తున్నాను అనే మాట నాకు అర్థమైనప్పుడు ఏమైందంటే, వాస్తవానికి ఈ 3 సంవత్సరాలు నేను సాధించింది సాధన అనేది చాలా పెద్ద విషయం. సాధించడం అంటే ప్రపంచానికి తెలవాలి.
సాధించడం అనేది చాలా ప్రపంచానికి జరగదు. కానీ ఇక్కడ ఏం సాధించలేదు, నేను ప్రపంచానికి తెలియజేయలేదు. అంటే సాధించేది ముందు ఉంది అనేది అర్థమైంది. మన మిత్రులు చాలా చెప్పారు. వాస్తవానికి ప్రకాశ్ అలాగే సార్ ఒకటే చెప్పారు, ఎప్పుడైతే నువ్వు తోయ అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు, ఈ గోండవాన భూమికి నువ్వు సంబంధమై ఉన్నప్పుడు, ఇవాళ నిజంగానే 1 నుండి 12 గంటల లోపల 1వ గట్టు రాజు, 2వ గట్టు రాజు, 3వ గట్టు రాజు అయితే, 4వ గట్టు రాజు అయితే, 6వ గట్టు 5వ గట్టు 4వ గట్టు రాజు అయితే, 5వ గట్టు రాజు అయితే, 6వ గట్టు రాజు అయితే, 7వ గట్టు రాజు అయితే నీ రాజకం అనేటువంటిది ఉంది, బ్రతికే ఉందని చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. చాలా మంది అంటారు, చాలా మంది క్లాస్లో కూర్చుంటారు, సార్ చెప్తూనే ఉంటారు, నాకు అర్థమైంది సార్ అంటారు. వాస్తవానికి సార్ బుడంతా చెప్పింది, కానీ మనకు అర్థమైంది మొత్తం చెప్పారు. మీకు ఏమర్థమైంది అంటే, ఈ బోర్డు ఇంత పెద్ద బోర్డులో మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే, అల్లా మీరు అర్థమైంది వింటే దానికి అర్థం చేసుకొని అధ్యయనం చేసింది ఇంత. మన్నించాలి, మీకు కోపం రావచ్చు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పాను, బండాన్ రాజు బతికే ఉన్నాడు అని చెప్పుకోవడానికి మీరు ఏమైనా ఉదాహరణ చెప్పగలుగుతారా? లేదు. 7వ గట్టు రాజు పద్దాన్ రాజు బతికే చెప్పడానికి మీరు ఏమైనా ఉదాహరణ చెప్పగలుగుతారా? లేదు. ఎందుకంటే సార్ చెప్పిన దాంట్లో మనకు అర్థమైంది, ఇంకా దాన్ని అర్థం చేసుకున్నది అడాట్. అంటే మనం చాలా చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. సరే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో అర్థమైందా లేదండి. అలాగే మన పరిశోధన విభాగం బిర్సా ముండా రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేటువంటిది తీసుకుపోయేటువంటి అంశం అనే దాని మీదనే ఫోకస్ చేయడం కారణం ఏంటిదనంటే, భాష పోయినప్పుడు సంస్కృతి పోతుంది, సంస్కృతి పోయిన తర్వాత సంస్కారం పోతుంది, సంస్కారం పోయిన తర్వాత సంప్రదాయం పోతుంది, సంప్రదాయం పోయిన తర్వాత ఏల్పు పోతుంది. ఏల్పు ఎప్పుడైతే పోతుందో నీ సమాజం, నువ్వు అంతరించిపోతావు అని చెప్తాడు. భాష పోయింది, సంస్కృతి పోయింది, సంస్కృతి పోయింది, సంస్కారం పోయింది, సంస్కారం పోయింది, సంప్రదాయం పోయింది, సంప్రదాయం పోయింది, ఏల్పు పోయింది. ఇలా మొన్న రీసెంట్గా సిర్రాజ్ ఏల్పు పండుగ జరిగింది. సిర్రాజ్ ఏల్పు పండుగ జరిగినప్పుడు సిర్రాజ్ దళపతులు కానీ, సిర్రాజ్ సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఎంతమంది సిర్రాజ్ ఏల్పు దగ్గరికి పోగలిగారు, నా ఏల్పు అని పోగలిగారు. అంటే నీకు భాష పోయింది కాబట్టి దాని విలువ తెలియలే, సంస్కృతి పోయింది కాబట్టి నీకు దానిలో ఉన్నటువంటి సంస్కారం కానీ, దాని సంప్రదాయం కానీ తెలియక మీరు పోలేకపోయారు. కారణం ఏంటంటే భాష మన సంస్కృతి, భాష మన ఏల్పు యొక్క గొప్పదనం కనబడడం చెప్తుంది, నీకు ఒక సరైన మార్గం చూపిస్తుందని ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇంతకుముందు మనం చూపించుకున్నాం ఏది, సుఖజీవానికి, మనిషి యొక్క సుఖ జీవితమైనటువంటి కాలానికి పోయి మార్గం, పుట్టుబాపై మార్గం దర్శకుడు అని అర్థం. మార్గ దర్శకుడు అంటే ఇలా ఈ 3వ గట్టు సిర్రాజు ఏం కింద వాళ్ళందరికీ కూడా సిర్రాజు ముటువాపై వాళ్ళకు మార్గం చూపిస్తాడు అని అర్థం. ఇలా నడిపెల్లో కాకల జాగ్రత్త జరుగుతుంది ఆయన మా ఏల్పు, కానీ ఆ ఏల్పు ఎంతమంది అక్కడికి పోగలిగారు? ఆయన దగ్గరికి దర్శనం చేసినప్పుడు ఆయన మనకు ఒక మార్గం చూపిస్తాడు. వాస్తవానికి ఇన్ని సంవత్సరాల కాలంలో మా తాతలు కానీ, మా దాత కానీ దాన్ని చూడలేదు, నేను చూసినట్టు చూడక మా అయ్యను చూసిన, మా బాబును చూసిన, మేము బాబు అంటాం, మన భాషలో కూడా బాబులు, బాబాలంటే తండ్రి, అబ్బాలంటే తల్లి. ఈ మా బాబును కూడా చూసిన, మా బాబు అనేది అదే మన ఊరిక్కడ కాదు, మనది నడిపెల్లిలో మనం ఏలుకుంటుంది. కానీ వాస్తవానికి వాళ్ళ అయ్య కూడా వాళ్ళకి చెప్పలే, కాపెడమరా ఏల్పని.
కాటమరాజ్ అని అనేటోడు. వాస్తవానికి కాటమరాజా ఇంకెవరో తెలియదు. బాగా మేము కూడా తరుణ్ గారితో కూడా కాటమరాజు అని చెప్పినాం. అక్కడికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత వాస్తవానికి ఈ రోజున ఎప్పుడైతే పండుగ అక్కడికి వెళ్ళినాము, మధ్య వచ్చినాం కదా, ఇందులో వచ్చిన తర్వాత సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే మా శ్వేత చాలా ట్రై చేసింది, కానీ ఆ ఏలుపు దయవల్ల ఆమెకు యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చేసుకోవడానికి ఒక సీట్ దొరికింది. అంటే ఏం చేస్తున్నారు, మన ఏలుపులు అంటే మన పూర్వీకులు మనకు ఒక మార్గం చూపించేటువంటి మార్గం ఇదని. ఆ మార్గమే ఈ భాషలోనే ఇవిడున్నది మన సంస్కృతి. చాలా మంది అనుకుంటారు కోయ భాష చాలా ఆడుబోయి ఆడవడం మా దగ్గర గుర్తులు వచ్చారు, వాళ్ళు మాట్లాడడం మనకు అర్థమవుతారు. నాకు ఎల్ల నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఏ రకంగా కానీ పంచుకోవచ్చు అనేటువంటి ఇప్పుడు తెలిసింది. తెలుగు కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, తమిళం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, హిందీ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది. ఆర్యుడు వచ్చినప్పుడు వానికి భాష లేదు, కేవలం నోటుతోనే ఉండేవాడు. ఇలా భాష నేర్చుకుంటారు. ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు వచ్చారు కదా, గుర్తులు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుగు రాదు, బాబు ఏంటి చూసేటప్పుడు అంతే. వీటికి వచ్చినాక తెలుగు నేర్చుకున్నాడు. వాడు కూడా అంతే, ఆర్యుడు వచ్చిన తర్వాత మన భాష నేర్చుకున్నాడు. మన భాష నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ భాష నుంచి వెళ్ళి ఆ అక్షరాలని ఆస్కో ప్రభావాలు ఉన్నటువంటి పిక్చర్లను చూసి వాటిని చూసి వాళ్ళు అక్షరాలను కలుపుకొని వారి సంస్కృతిని రాసుకున్నాడు. మరి ఆయన రాసుకోగలిగినప్పుడు మన భాషని, మనది, మన రాజులది, మన పూర్వీకులది మనం ఏం చేయాలన్నది మీరు ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నదని మరొకసారి తెలియజేస్తూ జై శ్రీరామ్. అన్నగారు సంతోషం. What are thanks? 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 ఏం నేర్చుకున్నాడు, ఏం చేయాలి నువ్వు చెప్పాలి కదా. నా పేరు కుసం రవి, అది మేడారం. శ్రీ సమ్మక్క సారలమ్మ ఆదివాసీ మ్యూజియం స్టడీ పీరియడ్లో చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ 3 రోజులు 20, 21, 22 రోజున ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమాన్ని సెమినార్స్ నిర్వహించినటువంటి బిర్సా ముండా యూత్ సంఘానికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు. మన సంస్కృతి ఎడిపోయింది. నేను అక్కడ ఆదివాసీ మ్యూజియం ఉన్నట్టు మర్చిపోతున్నాను అన్న బాధని ఈ యొక్క సెమినార్ ద్వారా నాకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ సెమినార్లో నాకు తెలిసిన ఏంటంటే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన సంస్కృతి ఏంటిది, మన సంప్రదాయం ఏంటిది, ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి ఇప్పుడున్న పిల్లలకి ఎటువంటి సమాచారం లేకుండా ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఉండిపోతున్నది. దీన్ని ఉద్దేశించి ఈ 3 రోజులు జరిగినటువంటి కార్యక్రమానికి ఎందుకంటే వాళ్ళకు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి దీని రూపంలో మనం తెలియజేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయము. ఈ 3 రోజులు నాకు ఎలా అనిపించిందంటే ఈ అక్కడ మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి మన ప్రకాష్ సార్ రావడానికి ఆయనకు చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన మ్యూజియం అసిస్టెంట్ క్యూరేటర్ గారు విశ్వం గారు ఆయన రావడం కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఆయన గోల్వాన నుండి ఆయన యొక్క లిపి ఇక్కడికి వచ్చి మా ఈ ప్రాంతాల్లోకి వచ్చి కామరం గ్రామంలో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి కూడా ఆయన తర్వాత 3 రోజులుగా ఇక్కడ కృషి చేసి ఉండడం కూడా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది ఆరు కాలంలో ఉన్నటువంటి అప్పటి లాంగ్వేజ్, కానీ మనం ఏం చేసినాం ఇప్పుడున్న మాకు ఏం తెలియదు, ఈరోజు మాత్రం తెలిసింది. గతంలో మనం మన
స్కాలర్స్ వాళ్ళు వెళ్ళాం, రాజస్థాన్ వెళ్ళాం. వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అనిపించింది, మనం చూసాం అంతే, అంటే ఒక ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళాం. అక్కడ వెళ్ళి చూసి రావడం వల్ల మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాచారం అనేది ఏం తెలియదు. జస్ట్ అక్కడ ఫోటో తీసుకున్నాం, జస్ట్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఉన్న ప్రాంత ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉన్నది, కాబట్టి అదంతా లాంగ్వేజ్ అంతా మనకు సంబంధించింది. కానీ నాకు ఈరోజు తెలిసింది, ఎందుకంటే ఆ సార్ చెప్పడం వల్ల ఈ ప్రాంతం మనకి ఎట్లా చదవాలి, యాంటీక్రాక్లో చదవాలి మన లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే యాంటీక్రాక్లో చదవడం అంటే ఇప్పుడున్నది ఏం చేస్తాం, మనం ఇట్లనే చదువుతున్నాం, లెఫ్ట్ టు రైట్ చదువుతున్నాం. కానీ రైట్ టు ఇప్పుడు చదవడం అనేది మనకి ఈరోజు తెలియడం జరిగింది. మన లాంగ్వేజ్ అనేది కూడా ఇప్పుడు మన ఉన్నటువంటి సంస్కృతి కూడా దీంతో మునిపడి ఉంది. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఏంటంటున్నాం అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఈ సెమినార్ ద్వారా కానీ నెక్స్ట్ ఇలాంటి సెమినార్స్ ఇంకో 2 కోయ లాంగ్వేజ్ అంటే అది కూడా మాట్లాడుతున్నారు. మన కోయ సంస్కృతిలో కోయ భాష మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఈ అదే ప్రదర్శన తప్పకుండా మాట్లాడుతున్నారు. అలా మనం ఎందుకంటే ఈ ఇట్లా నష్టాలు దానికి ఎటువంటి సమాధానం మీరు చెప్పలేకపోతున్నాం. తెలుగు మాట్లాడుతున్నా ఆటోమేటిక్గా సేమ్ యాస్టిక్గా ఉంటుంది. యాస్టిక్గానే వాళ్ళు నాటకాలు వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడుతున్నా, మనం కూడా తెలుగు మాట్లాడుతున్నాం. కానీ మన సంస్కృతి వెళ్ళిపోతుంది అనే భయం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు మనకున్న పిల్లలకి చెప్పడానికి కూడా ఈ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు లేకపోతున్నారు. స్కూళ్ళలో కూడా సేమ్ ఆ లాంగ్వేజ్ లేకుండా అయిపోతుంది. ఆ ఉద్దేశంతో కూడా ఎందుకంటే ఈ సెమినార్ ద్వారా ఇంకో సెమినార్స్ కోయ లాంగ్వేజ్ కూడా పెట్టేయాలని ఒక కోరుతున్నాను అందరూ. ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమం నాకు ఒక తెలియని ఫీలింగ్ తోటి దీని నుండి నాకు నేను ఒక పిహెచ్డి చేసే అంత శక్తి ఒక అభివృద్ధిగా చేయాలన్న ఆలోచనతో నాకు ఈ 3 రోజుల సెమినార్ తోటి నాకు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అందరికి నమస్కారం. సింధు నాగర్ కథ దీని గురించి నేను 12 ఏళ్ల క్రితం చదివిన, అంటే 2009. కాకపోతే ఈ సింధు నాగర్ కథ నా నాగరికత నా సంస్కృతి అని నాకు తెలియదు. సింధు నాగరికత ఒక ముపురంగల ఎదురు ఉంటుంది. అంటే ఆదివాసులకి, అంటే అప్పుడు సింధు ప్రజలకి దేవుడు. సింధు ప్రజలు ఏం నమ్ముతారంటే వాళ్ళ జాతిలో ఫస్ట్ తల్లి దేవత. ఇవన్నీ చదువుకునేది కానీ ఇదంతా మనకి జస్ట్ ఎగ్జామ్ పర్పస్ చదివాం. ఇప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే, నాకు తెలిసింది, కాకపోతే ఈ లాంగ్వేజ్ ఇట్లా చదవడం అనేది గోండి అనేది అంతా కొత్త అన్నమాట. మనం ఏం చేయాలంటే ఒకటి బిర్సా ముండా గురించి ఒకటే తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే 2006లో బిర్సా ముండా జెండాను మేము ఎత్తుకున్నామో, ఈరోజు తెలంగాణ మొత్తం కూడా బిర్సా ముండా జెండాని ఎత్తుకొని ప్రతి ఊర్లో ప్రతి గుడంలో కూడా జెండా ఎగరడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ బిర్సా ముండా యూత్ యొక్క పవర్. మరియు ఒకటి ఏంటంటే, వేర్పుల పండుగ కూడా ఫస్ట్ మేము ఎత్తుకున్న తర్వాత వేర్పులో నుంచి మన జాతి మొత్తం, మన సంస్కృతి మొత్తం నాశనం అయిందని ఒకసారి మేము బిర్సా ముండా యూత్ నుంచి మాట్లాడుకొని ఎట్లా చేద్దాం అంటే ఆ రోజు మొత్తం చేయడం జరిగింది. తర్వాత ప్రతి ఊర్లో ఎవరి యొక్క వేల్పుని వాళ్ళు మళ్ళీ గోటు వేదాస్ అన్నట్టు, అప్పుడు మనకి బాలగంగాధర తిలక్ గారు ఉండే గోటు వేదాస్ అన్నట్టు, అంటే మళ్ళీ తిరిగి తిరిగిపోండి మీ సంస్కృతికి అన్నట్టు. ఆదివాసులు కూడా మళ్ళా మన సంస్కృతి మళ్ళీ తిరిగి తిరిగిపోండి, కొన్ని వేల సంవత్సరాల కింద మన సంస్కృతిని వదిలిపెట్టినాం కాబట్టి దానికి మళ్ళీ పునర్జీవనం పోయాలి. అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలంటే మళ్ళీ బిర్సా ముండా యూత్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. ఇట్లా మేము ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదే ఊర్లో కూడా ఇప్పుడు ప్రతి విలేజ్ లో కూడా ఎక్కడైతే వేలుపులు ఎక్కడైతే మర్చిపోయిందో, ఎక్కడైతే క్రిస్టియన్ మతంలో పోయి వేలుపులని ఎక్కడైతే తొక్కివేయబడిందో ఆ విలేజ్ కూడా ప్రతి విలేజ్ లో వేలుపులు చేసుకోవడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో కాదు, మాకి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మేము ఎత్తులాడుకుంటున్నాం, మా దేవుడు కూడా శ్రీరాజు దేవుడు కూడా మాకు మళ్ళీ ప్రత్యక్షం అవడం, అంటే మాకు తెలియడం జరిగింది. అంటే ఇది మా యొక్క పరిశోధన జరిగింది. లేకపోతే మాకు కానీ కోటేశ్వరరావు సార్ కానీ అక్కడ వీరులు ఉన్నారని, ఇక్కడ వీరులు ఉన్నారని అన్ని కోడింగ్ లో మాకు తెలియకూడదు. ఈ రోజు మేము కూడా సర్వగర్వంగా చెప్పడం ఏంటంటే, మా కొన్నిమిల్లి వంశం వారికి మాకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు అని ఎక్కడ ఎవరు అడిగినా కానీ మీ దేవుడు ఎవరంటే తెలంగాణ పరిస్థితి చూస్తున్నారు అందరూ. ఇది వాస్తవం. కానీ ఈ రోజు మేము చెప్పుకోవడానికి కూడా మాకు దేవుడు ఉన్నారంటే, అంటే ఈ పరిశోధన జరిగింది. ఈ పరిశోధన ఎక్కడ జరిగిందంటే మళ్ళీ
బిర్సా ముండా యూత్. అట్లాగే ప్రతి విలేజ్ లో కూడా మనం ఈరోజు జరుపుకున్న జ్ఞానాన్ని ప్రతి విలేజ్లకి, ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రతి విలేజ్లో పోవాలి, ప్రతి స్కూల్లో పోవాలి. పెద్దవాళ్ళు ఎదగడం కంటే చిన్న పిల్లలు ఎదగడంతో మన సంస్కృతిని తొందరగా జీవనం చేయగలుగుతాం స్కూళ్ళలో నుంచి. ఇప్పుడు ఒక ఏజీ వాళ్ళు ఉంటారు, దీనికి మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే టైం సెట్ కాదు. మనం అంటే ఫుల్ టైం పెట్టుతాం, నేర్చుకుంటాను. అదే చిన్న పిల్లలకైతే స్కూల్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏం టైం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల తొందరగా మన సంస్కృతి, అరే ఇది మా దేవుడు మా సంస్కృతి అని వచ్చి వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాగే ఇక్కడికి వచ్చి మాకు ఇంత మంచి జ్ఞానాన్ని అందించిన ప్రకాశ్ సార్ గారు కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు బిర్సా యూత్ నుంచి. ఇది రావడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేసిన మా అరుణ్ కుమార్, మా డైరెక్టర్ కాకినాడ సింగరావు గారికి, విష్ణువన్న గారికి, అట్లాగే మాకు ఈ రోజు 3 రోజుల నుంచి చేస్తున్న వీళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. బుక్స్ ఇప్పుడు బుక్స్ తీసుకోవడానికి ఒక సెట్ వచ్చేసి 2000 ఒక సెట్ వచ్చేసి 2460. ఆ సెట్ తీసుకోకపోయినా కూడా ఒక బుక్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మంత్లీ అంటే 1 also. 1 also and